Right, brother. Good to have you on the show. Good to be here. The more active you are, the more fitness you have. काम गर्यो, युनि गयो, रमाइलो गर्यो, कहाँ जिम गएर नि टाइमै छैन. Calisthenics. Once I saw that, I was like, that's what I want to do. Body weight workoutहरु कति efficient हुन्छ. यहाँदेखि अब if चोकसम्म जानलाई नि, you go on your scooter. Like I remember you attempting the world record burpees मा. मन नपर्ने exercise भनेको. जिम आउँदाखेरि नि. So what you're actually doing is you're training your mind. Community को importance कतिको छ when it comes to CrossFit. नेपालको context मा भनौं न. If you can do pull up and a dip, you can do a muscle up. Usually Saturday for cycling. And जुन downward trail हुन्छ. कहिले तपाईले accident भएछ कि injured भएको हो? एउटा सुरुमा CrossFit kind of style आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरुले fitness people community ले accept नै गर्दैन के. It's like so how is it right now? Has that changed कि अहिले पनि त्यो stigma छ कि? Right, brother. Good to have you on the show. Good to be here. आज हामीहरु धेरै डाइमेन्सन्सको कुराहरु छ फिटनेसको. So one of the things मैले तपाईको नोटिस गरेको you are involved in a lot of things र especially when it comes to fitness नै के. I mean like अब हाम्रो typical crowd है त अब what I believe हाम्रो audience यो show को is mostly gym को crowd. Right? अनि तर एउटा फ्याक्ट के हो भनेपछि जिम मात्र भने चाहिँ फिटनेस हैन. फिटनेसको पार्ट हो. There are so many dimensions fitness भन्ने बित्तिकै. Right? So तपाईले exactly के गर्नुहुन्छ? There are so many things that you do. Basically मैले चाहिँ अब the more active you are, the more fitness you have. Yeah, money. So it doesn't have to be एउटै त्यो confinement मा बस्ने भन्दा the more aspect of whether it be running, cycling, swimming, active भइसकेपछि you have a healthier life खाली. It doesn't have to be weights. That's the main मेरो approach चाहिँ त्यो. So fitness मा तपाई चाहिँ कसरी छिर्नु भयो first thing? What was the first thing that got you started? First thing. So अब धेरै पछाडी जाँदा चाहिँ I was really active sports मा. Hostelमा थियो. And then school days मा. All right. So football, track and field सबै खेल्ने. अनि hostel छोडिसकेपछि चाहिँ you come home and then you eat. And then you eat some more. You don't activity नै छैन के. So 10 पछि चाहिँ म मोटाउन थाले. And then my dad was like, oh gym जानु पर्यो. So त्यहाँबाट सुरु भएको मेरो. So gym नै join गर्नुभयो. Gym नै join गरे. So being active 10 भन्नाले class 10 कि 10 years of age. Class 10. All right. मोटाउन थालेपछि अब जानु पर्यो. अब बोर्डिङ स्कुल सक्यो घर फर्केर आए. Right. अनि त्यसपछि केही पनि गरेन. अनि त्यसपछि मोटाउन थाले. I didn't even realize कि त्यो मोटा छ भनेर. So you don't realize. अनि when you see the change पछि अब 2-3 years पछि you look back at your photo and you're like म यस्तो थियो र खाली हुन्छ नि त. कति पुग्नु भयो थियो र त्यतिखेर? त्यो बेला वेट चाहिँ नापेन तर basically I didn't have a neck भनौँ न. Okay. So it was pretty round. I think like most people लाई हुने चाहिँ त्यो जुन एउटा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ it's a जुन मोटाउँदै जाने भनेर भन्छ नि getting out of shape. It's like a trap. You don't realize that you're getting trapped. Exactly. हैन 2-3 years पछि तपाईले भने जस्तो अनि you look back and you're like wow यत्रो चेन्ज भएको रहेछ भनेर चाहिँ त्यस्तै भएको हो. त्यस्तै भयो. अनि what was the first thing that you did? So जिम जाँदाखेरि it was basically just physical activities. त्यस्तो वेट्समा नि त्यस्तो केही गरेको थिएन. And then त्यो गर्दा गर्दा हामी कलेजमै अब ब्याक बेन्चरहरू पछाडि पुसअप कम्पिटिसन त्यस्तोहरू गर्थ्यो कि एकजना साथी थियो अर्को जिम जाने. Right. So we were at पछाडि लास्ट ब्याक बेन्चर्सहरू पुसअप त्यस्तो गर्ने. When was this? This is around 2002. 2002. 2002, 2003. 2002-2003 मा कलेज. Yeah. So कति हो तपाईँको एज भन्नुहोस् त? You don't look that old. I'll be 38. Oh my so 83 को हो म. You look fit, super fit देख्नुहुन्छ. अनि so के गर्नुहुन्छ अरु लाइक अब अहिले आएर चाहिँ त्यहाँबाट कसरी ट्रान्जिसन भयो तपाईको? So त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो भयो भने I didn't have any idea फिटनेसको बारे के हो कस्तो हो. It was just जिम गयो जे देख्यो त्यही गर्यो जे गरायो त्यही गर्थ्यो. अनि त्यहाँबाट I went to Australia. अनि अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि नि you don't really think about your fitness. You just work, uni त्यही हुन्थ्यो. अनि पछि गएर चाहिँ I started going to the gym
जिम जाँदाखेरि चाहिँ आई बेसिकली डिड ट्रेडमिल अनि पुलअप्स द्याट वाज इट त्यो मेसिनमा छुनी यो गर्ने केही आँटै थिएन बिकज आई डेन्ट हेभ एनी आइडिया त्यो बेलासम्म पनि त्यो बेलासम्म पनि दिस वाज लाइक जिम स्टार्ट गरेको कति इयर्स पछिसम्म पनि हो यो So when was the first time that you actually started जिम स्टार्ट गरेको इट वाज 2002 अनि 3-4 सम्म गयो त्यसपछि 5 मा म अस्ट्रेलिया गएँ राइट अनि त्यसपछि आई थिङ्क आई वेन्ट ब्याक इन द जिम प्रोबब्ली लाइक 2009-ish सो 6-7 इयर्ससम्म तपाईँले जिममा भने फिजिकल एक्टिभिटिजहरू मात्र मोस्टली तर इट वाज अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि त नो जिम एट अल ए अँ सो इट वाज जस्ट काम गऱ्यो युनि गयो रमाइलो गऱ्यो त्यही त कहाँ जिम गएर नि टाइमै छैन त्यही त सो अनि 2009 तिर जिम जान थाल्दाखेरि चाहिँ आई वाज जस्ट रनिङ इन ट्रेडमिल फुल स्पिड ए ओके त्यो अब केही थाहा छैन कार्डियो बेस्ड वर्कआउट एन्ड देन पुलअप्स द्याट वाज इट त्यही दुइटा मात्रै गर्थेँ मैले राइट अनि त्यहाँको रिसेप्सन एकजना केटा थियो प्रिटी ज्याक एसियन केटा अनि त्यसले चाहिँ वाइ डोन्ट यु वर्कआउट विथ मी भन्यो त्योसँग गरेको चाहिँ ओन्ली देन आई स्टार्टेड डुइङ लिल बिट वेट्स राइट एन्ड देन वेट्स गर्दा गर्दा आई थिङ्क त्यो बेला अब युट्युबहरू आइरहेको थियो अनि त्यो बेला चाहिँ आई सो यो अब क्यालिस्थेनिक्स ओके त्यो ह्युमन फ्ल्याग गरेको मसलअप गरेको अनि अब त्यसमा असम ह्युमन स्ट्रेन्थ यताउति भनेर के ट्याग लाइनहरू हालिरहेको हुन्छ अनि त्यो देखिसकेपछि त्यो वान्स आई स द्याट आई वाज लाइक द्याट्स वाट आई वान्ट टु डु सो द्याट वाज लाइक अराउन्ड 2010 को अराउन्ड 2010 2011 राइट त्यो बेलादेखि एन्ड देन आई वेन्ट मोर इन्टु लाइक बडी वेट कसरी गर्ने आई लर्न माई फर्स्ट मसल अप इन स्मिथ मेसिन सो त्यस्तो ए सो ब्याक इन अस्ट्रेलिया नै राइट सो त्यहाँबाट चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज द क्याटलिस्ट त्यो स्टार्ट भएको पहिल्यैदेखि भित्र चाहिँ अलि अब pretty active थियो तर आई थिङ्क द्याट probably that video and then seeing what people could do just with a barbell, not barbell, sorry, with the pull-up bar and a dip bar. Yeah. त्यो देखेर चाहिँ I was like, this is something that I could do. So for a lot of people who want to get into fitness, one of the questions they ask is like body weight workout haru katiko efficient huncha? Should I start with body weight exercise? भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन. So what do you think, where can they start with? I think अब body weight भनेको चाहिँ what people can get out of it is सजिलो भनेर नि सोच्न सक्छ. तर if you master your body, then you can master everything else after that. So आफ्नो जिउ नै अब you don't know the capabilities of it अनि you go straight into weights भनेपछि you're missing out on a big chunk of what you can do without any help of anything. So आफ्नो जिउ भयो पुग्ने भयो नि. So that's the main, त्यो body weight को it's a plus and minus okay there. So in a way, if you look at circus, gymnasts, dancers, they've mastered their body. के गर्छ, it looks really easy तर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जोकर जस्तै देख्छौँ. So हेर्दाखेरि एकदम simple तर with weights I think it just makes it a little bit easier. And I think it has body weight money, it has weights ko plus point, or if you incorporate weights, it really helps you with advancing your body weight movements. Plus I think like body weight master गर्नलाई चाहिँ अलि गाह्रो पनि छ जस्तो लाग्छ किनभने it there is no minus. जस्तो कि body weight training मा you can adjust कहाँबाट start गर्ने भने intensity हैन. तर when it comes to your र अघि नै एउटा कुरा ठ्याक्क एड्रेस गर्दा most people assume कि like body weight भनेको it's a starting point हैन, सजिलो त्यहाँबाट you graduate to weights which is त्यो एउटा कम्पेरिजन के भएको भने चाहिँ इजियर टु हार्डर भन्ने कुरा भयो होइन. तर बडी वेट इन इट सेल्फ नै क्यान बी टफ एकदमै होइन. फर लट अफ पिपल जसले चाहिँ इयर्स वेट ट्रेनिङ गरेको छ, जसले स्ट्रेङ्थ ट्रेनिङ फर इयर्स गरेको छ, आई मिन डुइङ अ सिङ्गल मसल अप क्यान बी अ भेरी च्यालेन्जिङ टास्क देम होइन त. बिकज आई थिङ्क बडी वेट्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो स्टार्टिङ भनौँ न मुभमेन्ट इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टु यो एन्डिङ मुभमेन्ट अर यो गोल रिजल्ट भनौँ न. सो इफ यु से यु do a squat, your weighted squat, no matter how heavy it is, the movement is same. But if you take planche, it's one of the hardest, but you start with arcade movement. So from there, you just progress into different movements, and then eventually you'll get to a planche. So it's more about transitioning into movements, exactly. Versus like every movement ma different resistance banda. Exactly. Different movements ma garn sakin. So it's basically technique or training नै हो. एकदम skill based, skill based technique हो हैन. Skill based movement. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब what we see in internet, it's they've done that for years.
अनि एउटा मुभ गर्छ लुक्स रियली इजी एभ्रीबडी टेम्प्स इट एन्ड देल डु इट फर कपाल अफ मन्थ्स यस्तो नि गर्ने चढ्दै सो त्यो तरिकाले हेर्ने हो भने चाहिँ बडी वेट इज च्यालेन्जिङ तर टु लट अफ बिगिनर्स आई थिङ्क इफ यु स्टार्ट विथ बडी वेट इट यु अन्डरस्ट्यान्ड यर बडी अ लट मोर कसरी मुभ हुन्छ कसरी त्यो गर्छ भनेर सो आई थिङ्क बडी वेट चाहिँ एभ्रीबडी सुड डु इट बडी वेट मुभमेन्ट्सहरू सो बेसिक्स कहाँबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ बडी वेटको लागि समन हु हेज नेभर डन एनिथिङ इन फिटनेस अब यसमा अब लाइक एनी स्पोर्ट भनौँ न होइन यु स्टार्ट विथ बेबी स्टेप्स अब इफ यु अहिले चाहिँ सोसाइटीमा कस्तो छ भने वी डोन्ट इभन वक होइन सो घरबाट तल गयो कि बाइक कि गाडी whatever अनि त्यसपछि यु बेसिकली वक मेबी अप एन्ड डाउन फ्यु स्टेप्स स्टेज त्यस्तो जान्छ यहाँदेखि अब इफ यु इभन त्यो चोकसम्म जानलाई नि यु गो अन यर स्कुटर समथिङ लाइक द्याट सो त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इफ यु स्टार्ट फर यङ पिपल इट्स इजियर टु स्टार्ट फर ओल्डर पिपल जस्ट स्टार्टिङ टु वक द्याट रियली हेल्प्स अनि लाइक रेगुलर जिम जस्तै पुस पुल लेग गऱ्यो भने यु क्यान स्टार्ट फ्रम देयर सो पुसअप पुलअप स्क्वाट्स अनि त्यहीँबाट बिस्तारै बढाउँदै लाने सो अगेन पुस पुल भनेपछि अब इट क्यान बी इजियर फर्म अफ पुसअप हार्डर फर्म अफ पुसअप्स हार्डर फर्म अफ पुलअप्स डिफ्रेन्ट लेभरेज लगाएर सो त्योबाट सुरु गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट मेक्स मोर सेन्स सो पहिला पनि कस्तो हुन्थ्यो भने हामी पहिला दिस इज ब्याक इन भनौँ न 99 होइन म जिम जाँदाखेरि नि अब त्यहाँको गुरुहरूले वेट्सहरू छुनै दिँदैन थियो ए ओके अनि त्यो बेला गर्ने हो नि फिजिकल देल मेक यु डु जम्पिङ ज्याक्स जम्प्स पुसअप्स अनि वेट्स चाहिँ अब एज अ यङ गाई आई रियली वान लिफ्ट वेट्स होइन किनभने देखिरहेको त्यस्तो हो तर जाँदाखेरि चाहिँ वेट्स छुनै दिँदैन किन भन्दाखेरि अब फर्स्ट अगेन त्यही आइडिया आउँछ कि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यर बडी मास्टर यर बडी तर त्यो बेला भन्दैन थियो क्या इट्स जस्ट लाइक गएर फिजिकल भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो अब भर्खर जिम आएको मान्छेलाई आई वान बिल्ड मसल आई वान लिफ्ट वेट्सलाई फिजिकल गर 3 हप्तापछि यो गुरुले वेट्सै छुन्दिँदैन सो यु डोन्ट गो ब्याक टु द जिम सो आई थिङ्क त्यसमा पनि इट्स जस्ट ल्याक अफ इन्फर्मेसन त्यो नभएर इफ आई हेड अन्डरस्टुड त्यो बेला वेट्स किन नगराएको भने देन आई वुड हेभ प्रब्ली स्टक इट आउट फर लङ्गर सो तपाईँको भनेअनुसार चाहिँ पिपल क्यान स्टार्ट विथ पुस पुल लेग्स जस्तो रुटिन बट लाइक डिफ्रेन्ट डे सेम लाइक वेट ट्रेनिङ जस्तो एक दिन पुस एक दिन पुल एक दिन लेग्स अब इट डिपेन्ड्स आई थिङ्क एज अ बिगिनर द मोर यु डु द मोर यु प्र्याक्टिस द बेटर यु गन गेट सो इभन लाइक फुल बडी मुभमेन्ट्सहरू गऱ्यो भने 3 times a week 4 times a week besides that you can add walking running swimming cycling anything just keeping active अनि त्यो एज अ बिगिनर युल सी गेन्स प्रिटी क्विक होइन त्यो आफ्नो जिउमा चेन्ज आउने त्योहरू त छिटै देखिन्छ सो आई थिङ्क त्यसरी गर्दाखेरि द मोर प्र्याक्टिस भयो भने द बेटर या मैले पनि प्रिच गर्ने चाहिँ आई थिङ्क फुल बडी वर्कआउट गर्नलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बिकज इट्स अ स्किल बेस्ड अघि नै भने जस्तो हामीहरूको जुन पनि एक्सर्साइजको फर्महरू भनौँ न वेन इट ह्याज टु डु विथ रेजिस्टेन्स एन्ड मुभमेन्ट्स सो द मोर फ्रिक्वेन्टली यु गेट टु प्र्याक्टिस द फास्टर यु आर गोइङ टु लर्न द मुभमेन्ट्स अनि त्यसमा प्रोग्रेस गर्नु त छँदैछ त्यसमा अब यु सी चेन्ज यु गेट मोर मोटिभेटेड एन्ड देन यु वान पुट इन इभन मोर हार्ड वर्क त्यसरी आउँछ सो आई थिङ्क द्याट वे सबै द मोर यु डु इज बेटर इन द बिगिनिङ सो बडी वेट्सको कुरा गर्दा गर्दै लाइक आई रिमेम्बर यु अटेम्प्टिङ द वर्ल्ड रेकर्ड बर्पिजमा It was कहाँबाट चाहिँ like you made up like so it wasn't like an attempt to do a world record. Alright. 10,000 sounds a good number, right? So it's a round figure. I never lockdown agadi I'd never imagined I would do 500 burpees. So burpees त पहिला मैले अब मेरो क्लासहरुमा आफै पनि धेरै गराउँथे because it's the easiest form of cardio or mental challenge. That's the toughest exercise. मन नपर्ने exercise भनेको hit somebody, make them do burpees. It's the easiest thing and it's the hardest thing. Yes. So actually it's not a problem. When you do it many times, then it becomes a problem. Yes, it actually becomes a problem. So कस्तो भयो थियो भने so all of a sudden mid-March मा lockdown भन्यो. Right. So everybody was stuck in their houses. के गर्ने no access to any gyms or anything like that. So त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो भने I started to do burpees, हैन? And then एउटा युट्युबमा मैले एउटा
एकजना केटा भेटाएको थियो क्या मरिन होइन त्यसले चाहिँ हिज होल फिलोसफी इज बेस्ड अन बर्पिज ओके सो अल हि डज इज बर्पिज अब अरू पनि गर्छ तर हिज कोर थिङ इज बर्पिज राइट सो त्यसले हि वाज डुइङ 1000 बर्पिज सो आई डिड इट विथ हिम युट्युबमा हेर्दै उसले गर्यो मैले गर्यो उसले गर्यो मैले गरेँ सो त्यो गरिरहेको थियो एन्ड देन त्यसपछि मैले के गरेँ नि जोलाई सो काइन्ड लाइक 1000 burpees every single day नट एभ्री सिङ्गल डे हि वाज त्यसको एउटा भिडियो थियो क्या त्यहाँ 1000 बर्पिज भनेर सो आई पुट अन द भिडियो पुट सम म्युजिक एन्ड देन जस्ट वेन्ट विथ इट त्यही दिनमा नट लाइभ बट इट वाज अलरेडी अपलोडेड सो तर तपाईँले चाहिँ लाइक विदिन अ पिरियड अफ 24 hours कति टाइममा गर्नुभयो तपाईँले 1000 burpees त्यो 1000 बर्पिज चाहिँ इट टुक आई थिङ्क अराउन्ड 2 hours जति अलराइट सो इनिसियली यो गरेँ अनि मैले गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अरूहरूलाई पनि आई थिङ्क यु गाइज सुड जोइन अब अनलाइन कसलाई गर्नु मन छ विल अटेम्प 500 You were pretty active. I remember burpees को चाहिँ तपाईँले कति देशसम्म गराउनु भएको थियो यहाँ सो 500 बर्पिजबाट सुरु गरेँ मैले यस्तै 8-9 जनालाई आएको थियो होला जुममा अनि वी डिड इट टुगेदर ओके अब तिनीहरूले पनि मोस्ट लाइकली त्यो 500 त कसले नि गरेको थिएन होला एन्ड देन दे अन्डरस्टुड इट इज डुएबल यस त्यसपछि वी वेन्ट टु 1000 होइन एन्ड देन आफ्टर द्याट वी वर डुइङ बर्पिज एभ्री डे सो सम सोर्ट अफ एक्सर्साइज बर्पिज लन्जेस स्क्वाट्स पुसअप्सहरू त्यो एभ्री डे जस्ट कस्तो भने जस्ट टु किप यु बिजी अब लकडाउनमा नथिङ टु डु अल यु डिड वाज इट एन्ड वाच नेटफ्लिक्स अनि त्यसपछि कहिले लकडाउन खोल्छ भनेर सोचेर बसिरहन्थ्यो जस्ट टु नर्मलाइज अ लिटल सो बिहान चाहिँ वी ह्याड त्यो अब आफ्नै जिमको क्लास अनलाइन क्लासहरू थियो तर बिसाइड्स द्याट वी आर डुइङ लाइक रेगुलर वर्कआउट्स मिड डेतिर जस्ट टु किप यु अक्युपाइड फर कपल आवर्स अनि त्यहाँबाट सुरु भएको थियो सो त्यो गर्दा गर्दा के भयो भने अब कतिजना मान्छेहरूलाई गाह्रो भइरहेको थियो बिकज देयर बिजनेस वाज सटिङ डाउन देयर लुजिङ जब्स अनि बस्ने खानेको टेन्सनहरू भइरहेको थियो सो त्यहाँ ठमेलमा केटाहरू छ रन्स अ माउन्टेन बाइक सप ओके अनि तिनीहरूले चाहिँ 24 hour माउन्टेन बाइक चलाएर चाहिँ पैसा उठाएर दे वर फिडिङ द पिपल द्याट जो चाहिँ त्यहाँ आउँथ्यो सो त्यो आइडिया देखिसकेपछि चाहिँ एन्ड आई वाज डुइङ बर्पिज आई वाज लाइक वाइ डोन्ट आई डु समथिङ लाइक दिस भनेर सोच्यो अनि त्यो मैले सोचेको मात्र थियो बिफोर आई सेड एनिथिङ टु एनी वान आई वाज लाइक मेबी आई कुड डु समथिङ लाइक दिस 24 hours बर्पिज गऱ्यो अनि आई डिडन्ट ह्याभ अ नम्बर कति गर्ने भनेर सो रफ क्यालकुलेसनमा मैले इफ आई डिड 1000 बर्पिज 2 hours अनि 24 hoursमा अब इफ यु एड 1000 द्याट्स 12,000 अभियसली अब नन स्टप त गर्दैन लिल ब्रेक चाहिन्छ भनेर आई केम टु अ नम्बर विच इज 10,000 ओके तर आई न्यू 10,000 वाज गन बी टफ त्यो पहिल्यै मलाई अलिकति थाहा थियो कि म्याथमेटिकली इट्स पोसिबल practically it's a whole different ball game तर द होल थिङ वाज टु रेज अवेरनेस रेज मनी भनौँ न सो इफ आई सो जस्ट क्विक क्वेसन सो तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ यो वर्ल्ड रेकर्ड हो म एटेम्प गर्छु भनेर चाहिँ थिएन ओके बिकज लाइक आई रिमेम्बर द वे इट वाज हाइप्ड अप पछि गएर वाज द्याट वर्ल्ड रेकर्ड एटेम्प्ट गरेको भनेर चाहिँ No. So it was more like to, let's say, to people to get interest and put money into something you're doing, you need to make it look like boom. Yes, exactly. So physically, I had done त्यो बेलासम्म only 2200 burpees. Okay. And this was like, it took me, I think, just over 4 hours. 2200 So mathematically, it makes sense. Mathematically, it makes sense. तर अब मलाई थाहा थियो कि physically this would be really tough. अनि त्यसपछि 10,000 इज अ गुड नम्बर वाइ डोन्ट वी मेक इट 10,000 भनेर चाहिँ त्यो डिसाइड गरे इट वाजन अटेम्प्ट टु ब्रेक द वर्ल्ड रेकर्ड इट वाज मोर टु गेट मोर मनी इन टु सो द्याट आई कुड हेल्प अ लिटल भनौँ न अलिक कन्ट्रिब्युट गर्नलाई सो द्याट वाज द होल अप्रोच टु इट रादर देन द अदर वे अराउन्ड राइट सो अब मैले 2000 बर्पिज 24 hours अटेम्प्ट गरेर 2000 फर पिपल इट सिम्स लाइक अ स्मल नम्बर किनभने अब मान्छेले गर्ने हो 10, 20, 30 गरेर हो म्याथमेटिकल द्याट मेक्स सेन्स 24 hours ए ठिकै त हो नि जस्तो तर वेन यु एक्चुअल डु इट इट्स त्यो घट्दै जान्छ होला फ्युल होइन वाट वाज यर एक्सपिरियन्स आई लाइक 24 hours माइनस द स्लिप एज वेल डिड यु स्लिप त्यतिखेर आई स्लेप फर लाइक कपल 2-3 hours जति तर द होल त्यो दिनमा चाहिँ वाट आई फाउन्ड वाज द्याट अब मेरो अटेम्प्ट त थिएँ आई वाज देयर तर द नेक्स्ट डे जब
the whole, there was more than like probably 50 to 100 people that came and did burpees. That was the more exciting part, के more than म गर्ने भन्दा नि मैले गरेर छोडिसकेपछि then there was like 50 people, more than 50 जसले चाहिँ आएर चाहिँ they did the burpees, who became a part of that burpee community भनौँ न. That was त्यो चाहिँ रमाइलो थियो हेर्नलाई. त्यो इन्भाइरोमेन्टै फेस्टिभल टाइप खालि इन्भाइरोमेन्ट भएको थियो. Yeah. So what was the most challenging part of the whole thing? The most challenging part, burpees, it's physically everybody can do it. If you put your mind to it, हैन, अब आफ्नो दिमागले म यति गर्छु भनेर गरिसकेपछि physically चाहिँ everybody can do it. अब before lockdown मैले सोचेको थिएन 500, अनि slowly त्यो inception टाइपको त्यो आइडिया एउटा आइसकेपछि चाहिँ you want to do it खाली भयो. अनि I think anybody भनौँ न put their mind to doing burpees, if they practice it, they can probably break the record. To a point it's physical, after that it becomes mental. Mental challenge नै हो. So मलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सानो इन्जुरी आएको थियो. It was more like मेरो लेफ्ट सोल्डरले चाहिँ अलिक ट्विक भएर. So I think when I was at 3000 or 4000 त्यो फिल भइसकेको थियो. अनि it was I think almost 12 hours होला मैले 4000 पुगेको बेला. And then I took a nap for 1 hour or 2 hours. त्यसपछि उठ्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ I was more calculating के अब 10,000 त सक्दैन, maybe 7,000. अनि एकचोटि बर्पी गरेपछि अब त 5,000 मै सघाउनु पर्ला. अनि फेरि गर्दै गएपछि 4.5 पुगिसकेपछि चाहिँ I was like I can't do it anymore. अनि त्यहाँबाट चाहिँ that's when the party started basically. सबैजना आएर गर्ने. So तपाईँको त इन्जुरी चाहिँ त्यो गर्दा गर्दै भएको अगाडिको इन्जुरी होइन त्यो? अगाडिको इन्जुरी होइन, गर्दा गर्दै. राइट. सो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एल्बोमा अलिकति ट्विक आउला जस्तो हुन्थ्यो. सो एनिथिङ अब हाई नम्बर अफ रेप्स गर्दाखेरि देयर इज अलवेज अ चान्स, नो म्याटर हाउ हेल्दी यु आर, केही न केही हुने. सो प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ एल्बोमा अलिक ट्विक आएको थियो. सो आई ह्याड पुट त्यो एल्बो स्लिभ जस्तो. त्यसपछि वेन आई एक्चुली डिड इट, त्यो एल्बोमा केही फिल भएन. इट वाज मोर सोल्डर र हिप फ्लेक्सरमा चाहिँ अलिक टाइटनेस त्योहरू आउनु थालेर. सो आई डिसाइडेड टु स्टप 4600 मा. सो कति आवर्समा गर्नुभयो 4600? द्याट वाज लाइक 12 आवर्स जति होला. 12 आवर्स जस्तोमा गर्नुभयो, विच इज अगेन टफ. सो मोस्ट पिपलले के बुझ्दैनन् भनेपछि मोस्ट पिपलले दे आर नट पुसिङ देमसेल्फ ल बर्पिज म्याक्सिमम कति गर्न सक्छौँ भनेर होइन. अनि सुरुको त्यो हुन्छ नि 10, 15, 20 गर्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स डिसेन्ट. इट्स टफ बट इट्स डुएबल जस्तो हुन्छ. अनि वेन यु स्टार्ट क्यालकुलेटिङ द नम्बर्स इट एक्चुली मेक्स सेन्स. तर वेन द फटिक सेट्स इन होइन, अनि त्यसपछि त्यो डिएक्सलरेट हुन्छ द होल थिङ. द फर्स्ट आवर जस्तो फ्रेस हुँदै हुँदैन. एन्ड देन इट बिकम्स टफ. इट बिकम्स अ मेन्टल च्यालेन्ज. इट्स अब एनिथिङ द्याट यु टेक, जुनै पनि कुरा अनलेस इट्स फिजिकली यु कान्ट डु इट. फिजिकली सक्छ भने चाहिँ आई थिङ्क एभ्रीबडी क्यान डु इट. इट्स अ मेन्टल च्यालेन्ज. इभन लाइक लेट्स से यु वेट्समा गर्दाखेरि नि यु हेभ लेट्स से 10 reps अफ एक्स अमाउन्ट अफ वेट. वान्स यु डु वान इट्स लाइक इट्स ओके. 4, 5 पुग्दाखेरि द्याट्स वेन इट किक्स इन एन्ड देन इट्स योर मेन्टल ड्राइभ द्याट बेसिकली टेक्स यु टु 10 होइन. त्यो त अब इफ यु अलोन डुइङ एट होम देयर इज अ लट मोर चान्स अफ त्यो गिभ अप गर्ने कि 8 पुग्दा आजलाई पुग्यो खालि त्यो भोलि गर्छु भन्ने हुन्छ. त्यो मेन्टालिटीलाई फ्लिप गर्नलाई चाहिँ द्याट्स वे लट अफ पिपल स्ट्रगल. सो त्यो पुस गर्न सक्यो भने आई थिङ्क नट जस्ट फिटनेस, सबै कुरामा नि इट हेल्प्स यु विथ द्याट. यो आई मिन लाइक मोस्ट पिपल अब रिलेट गर्न सक्ने इन टर्म्स अफ वेटहरू भनेको चाहिँ डेडलिफ्ट नै भनौँ न. 1 rep max इज मोर अफ अ फिजिकल च्यालेन्ज. But let's say you're switching it up to 50 rep max of deadlift. That is a mental thing. Physically give up हुनुभन्दा अगाडि mentally give up गर्छ मान्छेले. Yes. त अनि त्यो चाहिँ सबै एस्पेक्ट अफ लाइफमा हुन्छ. अब कहिलेकाहीँ साथीले भनौँ न they'll say we'll go out for dinner 3 weeks मा. अनि you're like yeah really excited जाउँ. अनि त्यो दिन पानी पऱ्यो भने छोड्दै अल्छी लाग्ने. सो द्याट्स अगेन त्यो मेन्टल च्यालेन्ज हो. हाउ मच डु यु वान्ट टु. जिमको कुरा पनि नि त होइन, जिमको कुरा पनि or any form of exercise होइन. you go there day 1, day 2, day 3 to be able to continue that for 365 days, a full year. त्यतिखेर चाहिँ त्यसपछि सेम थिङ पानी पर्ने, जाडो भयो, आज अलि टाइम नभ्याउला, त्यो कुराहरू आउँदै जान्छ कि फेरि.
हो त्यो आई थिङ्क मेन्टल हेल्थ मेन्टल च्यालेन्ज इट्स अ लट मोर अनि जिम आउँदाखेरि नि what you get physically is a byproduct. Right. So Very what you're much. actually doing is you're training your mind Yes. to discipline. अब के हुन्छ त्यसको लागि हो खास त्यो चाहिँ मेरो I think that's what people come to gym for. या फर मोस्ट पिपल मैले अब कुराहरू फिटनेसमा लागेको मान्छेहरूसँग पनि उनीहरूले भन्ने चाहिँ त्यही र मैले आफूले फिल गरे पनि कुरा यही हो कि इज द्याट वी अल स्टार्ट फिजिकल एस्पेक्ट्सको लागि फिजिकल रिजल्टको लागि हो बट जो चाहिँ 1 year 2 year 3 year स्टिक गर्छ नि त अनि दे आर मोर इन्टु इट बिकज अफ द मेन्टल एस्पेक्ट बिकज पार्ट अफ यर लाइफस्टाइल यु आर ट्रेनिङ युर सेल्फ फर मोर एडभर्सिटीदेखि लिएर एभ्रिथिङ एक्ज्याक्टली सेम त्यही हो किनभने जिम आउने अब टु अ बिगिनर दे माइट बी वान लुजिङ वेट दे वान गेट बिगर त्यो सबै छ तर वान्स दे कम एन्ड दे स्टार्ट वर्किङ आउट आफ्टर 4-6 months 1 year they completely change their goal and they go into a different and that's when you're training your mind rather than your body. It's more long term पनि र different aspect मा पनि त्यो trickle down हुन्छ कि त्यो effects life may trickle down हुन्छ right because the amount of time you spend in gym for some it might be like few hours but most of the people for 1 घण्टाको लागि हो which is less than 5% of your day right so I think you train your mind more in the gym than your physical attributes. Right. So when it comes to you, मेरो दिमागमा आउने भनेको first thing is CrossFit. So bodyweight training र CrossFit, do they blend somewhere? Are they different? के हो? CrossFit को बारेमा अलिकति कुरा गर्दै. CrossFit चाहिँ कस्तो भने it incorporates a lot of different fitness into one भनौँ न. So it's like jack of all. Right. So CrossFit ma there's weights, there's conditioning. Conditioning can be anything, and there's gymnastics. So two tinta aspect. Okay. So weights is basically your squat, deadlift. If you take bench, clean and jerk, Olympic lifts, and then your conditioning can be like just simple bike riding, swimming, or like you combine a few exercises and you make it into like a circuit type of conditioning. अनि अर्को भनेको चाहिँ जिम्नास्टिक्स सो त्यो तिनवटा एस्पेक्ट इफ यु पुट इट इन फिटनेस इट बेसिकली कभर्स एभ्रिथिङ अनि द्याट्स बेसिकली वाट क्रसफिट इज होइन सो इट्स लाइक ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन सो इफ यु हेभ अ वेट लिफ्टर र क्रसफिटर अभियसली वेट लिफ्टरले राम्रो वेट उचाल्छ हिल बी ही क्यान लिफ्ट ही अर सी क्यान लिफ्ट हेभी अनि लिफ्ट्सहरू पनि क्लिन देखिन्छ इफ यु टेक अ स्विमर अभियसली द स्विमर विल बी बेटर देन the CrossFitter. The main point of CrossFit is to be prepared for anything. Right. So that's I think what makes it appealing to people. You're not just doing that one workout and then repeating it. There's like thousands of workout you can do, and you can make your own. So it doesn't have to be CrossFit. It can just be body weight. It can be mix of 2, mix of 3, so it's a big umbrella. And we had already been doing CrossFit, तर यो CrossFitले चाहिँ के गर्यो भने फ्रेन्चाइजी अथवा ट्रेडमार्क गरिदियो हामीले बर्गर त पहिलादेखि खाइरह हो अब म्याकडोनल्ड्सले आफ्नो ल्यायो भने जस्तै हो सो CrossFitको चाहिँ दुईवटा कुरा मलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ एउटा इट रियली फोकसेस टुवर्ड्स किपिङ यु फिट इन डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स नट जस्ट वान डिमेन्सन होइन अर्को इन्ट्रेस्टिङ र अर्को आई थिङ्क मोर इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इट्स द कम्युनिटी इट्स द कम्युनिटी थिङ द्याट इज अ ह्युज पार्ट अफ CrossFit होइन त so it's a lot of people coming in from different aspects doing the same working out together so community ko importance katiko cha when it comes to CrossFit tapaiको especially नेपालको context मा भनौं न नेपालको context मा चाहिँ अहिले अब CrossFit is still growing yes अहिले पनि कस्तो हुन्छ भने lot of people say they've been doing CrossFit and they might confuse it with cross training जस्तो खाली हुन्छ so right yes तर CrossFit as a word we can't really use it all that much in the gym context ma chai so as a person you can use our CrossFit XFit whatever TACFit you can use it but gym ko context ma chai you have to be part of that CrossFit
के भन्छ ब्रान्ड नेम ब्रान्ड नेम सो इट इज अ ब्रान्ड नेम It is a brand name. त्यो चाहिँ मोस्ट पिपलहरूले बुझ्दैन जस्तै गोल्ड्स जिम भने जस्तै होइन क्रसफिट भने छ तर त्यो वर्कआउट स्टाइललाई चाहिँ के भन्छ त त्यसो भए फङ्सनल फिटनेस यु क्यान टेक इट एज फङ्सनल right, फिटनेस सो अब मैले भनौँ न पम्पले अब पम्प प्रेजेन्स क्रसफिट भनेर हाल्न मिल्दैन राइट बिकज द्याट इट्स अ ट्रेडमार्क होइन अब यहीँ अब फिजिक वर्कसपमै वी हेभ क्रसफिट क्लास भनेर हाल्न मिल्दैन राइट यु क्यान इभन हेभ लाइक एक्स फिट अर यस्तो क्रस एक्स राखेको फिट त्यो केही पनि हाल्न मिल्दैन अब नेपाली कन्टेक्समा चाहिँ इट्स नट अ बिग थिङ बिकज दे इज लाइक केएफसी भनेर काठमाडौँ फ्राइड चिकन भनेर हालिदिन्छ हाम्रोमा प्रब्लम भएन त्यति प्रब्लम छैन तर अगेन इफ केही भइहाल्यो नि देन देल बी एन इस्यु सो अल्सो एथिकली इज नट द राइट थिङ टु डु होइन सो त्यो छ अनि कम्युनिटी चाहिँ अब इफ यु टेक अब मैले काम गर्ने जिममा चाहिँ इफ यु टेक पम्पमा एस्पेक्टमा कम्युनिटी इज अ बिग थिङ प्रब्लम यहाँ पनि त्यस्तै होला यु डु वर्कआउट फर 1 hour एन्ड देन यु सिट अराउन्ड फर 3 hours एन्ड देन गफ सफ गर्ने यता के छ कस्तो छ प्लानहरू गर्ने एन्ड देन यु मिट अ लट अफ डिफ्रेन्ट पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ लाइफ जो चाहिँ पहिला कोही भेट्दैन थियो होला त्यहाँ आएर चाहिँ भेटिने हुन्छ अनि देन द्याट्स वे द कम्युनिटी कम्स इन सो अनि सबैजनाले एउटै वर्कआउट गर्यो माइट बी लिटल इजियर फर सम लिटल हार्डर फर सम तर दे डु द सेम थिङ होइन अब वेट्समा अलि तल माथि होला तर सबैजनाले सँगै गर्छ एन्ड कमराडरी खालि हुन्छ सो सबैजनाले सँगै गर्ने एक अर्कालाई हेल्प गर्ने अनि युजली अब ग्रुप क्लासहरूमा चाहिँ इफ यु हेभ अ वर्कआउट एन्ड द लास्ट पर्सन द्याट फिनिसेस इट गेट्स द मोस्ट अमाउन्ट अफ अप्लज बिकज द फर्स्ट वान गरेर सकिन्छ इज डन सी इज डन एन्ड देन द लास्ट वान इज देयर स्टिल डुइङ मेबी बर्पिज सबैजनाले चाहिँ अब चेयर गरेर कम अन यु क्यान डु इट भनेपछि द लास्ट पर्सन अलवेज गेट्स द मोस्ट अमाउन्ट अफ अप्लज सो त्यसले गर्दाखेरि पनि दे इज अ बिग सेन्स अफ कम्युनिटी भनौँ प्लस द मोटिभेसन Exactly. एउटा त ग्रुपको फिलिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ एन्ड आई डिन्ट नो लाइक सबैजनाले सेम वर्कआउट या अफकोर्स वर्कआउट अफ द डे भनेर हुन्छ आई गेस होइन अनि तर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अनि दे आर डुइङ द सेम वर्कआउट विथ डिफ्रेन्ट रेजिस्टेन्स एक्ज्याक्टली राइट अब कोहीले लेट्स से द वर्कआउट हेज डेड लिफ्ट एन्ड ह्यान्ड स्ट्यान्ड पुसअप्स हुने सो द डेड लिफ्ट इज 80 kilos भन्यो भने अब दे माइट बी 1 or 2 people द्याट विल डु एक्ज्याक्टली वाट्स प्रिस्क्राइब अनि अरूमा चाहिँ दे माइट रिड्युस द वेट टु 40 kilos 60 kilos अनि ह्यान्ड स्ट्यान्ड पुसअपको सट्टा दे माइट जस्ट डु पुसअप्स अर नी पुसअप्स सो त्यसरी चाहिँ सबैजनाले एकैचोटि चाहिँ गर्छ डिपेन्डिङ अन यर लेभल अनि अगेन त्यसमा पनि यु अलवेज वान्ट टु पिक अ लिटल लेभल द्याट्स लिटल बिट आउट अफ कम्फर्ट जोन सो कम्फर्ट जोनमा बस्यो भने अगेन त्यो चेन्जै आउँदैन सो यु वान बी नट टु फार अवे फ्रम इट तर अलिकति पुस गर्नलाई सो हामीले चाहिँ यहाँ के भन्छौँ क्रसफिट नै भन्छौँ कि फङ्सनल फिटनेस ए ओके सो आर यु गाइज द फर्स्ट वान्ट्स टु डु क्रसफिट नेपालमा फङ्सनल फिटनेस नेपालमा सो पहिला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ दे वाज नो क्रसफिट एफिलिएटेड जिम राइट सो लेट्स टक अबाउट पम्प नै हामीहरूको होइन सो हाउ डिड यु गेट इन्टु पम्प के छ कस्तो आई डोन्ट नो मच अबाउट इट it was a happy accident. Okay. So म अस्ट्रेलियाबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ आई रियली वान्टेड टु ओपन अ क्यालिस्थेनिक्स जिम बिकज द्याट वाज what I like doing अनि what I wanted to bring in and plus अब नेपालमा चाहिँ इट्स मोर अबाउट बडी बिल्डिङ अनि लिफ्टिङ वेट्स सो क्यालिस्थेनिक्स वाज समथिङ न्यू त पिपल अलरेडी डु जिम्नास्टिक्स क्यालिस्थेनिक्स इज लाइक अ भनौँ न स्मल ब्रदर अफ जिम्नास्टिक गेटो ब्रदर जिम्नास्टिक हेर्दाखेरि इट लुक्स अल एलिगेन्ट इन द्याट तर क्यालिस्थेनिक्स त्यस्तो एलिगेन्ट छैन सो मलाई चाहिँ क्यालिस्थेनिक जिम खोल्नु मन थियो अनि वान अफ माई फ्रेन्ड ह्याड टोल्ड मी द्याट निराकर दाई he was going to open a gym in Jamsikel and it was calisthenics so I called them up and then this is before they open खोलेको नि थिएन ए तपाईले अप्रोच गर्नुभएको मैले फोन गरेँ अनि मैले फोन गरेर अनि सप्रिना वाज देयर सी वाज वर्किङ देयर अलरेडी ओके अनि त्यसले मैले फोन गरिसकेपछि चाहिँ सी वाज लाइक डु यु वान्ट मेम्बरसिप आई वाज लाइक नो आई वान्ट बी अ ट्रेनर देयर भनेर भन्यो सो त्यहाँबाट चाहिँ दे कल मी अप अनि गयो अनि आई हेड अ फ्यु इन्टरभ्युज त्यसपछि द्याट्स हाउ आई गट इन्टु पम्प बेसिकली अनि खोल्दाखेरि त लिटरली पम्पमा इट वाज रुफटप केही थिएन देयर वाज पुल अप बार्स अ टायर ह्यामर फ्यु टिआरएक्स एन्ड इट वाज कङ्क्रिट फ्लोर सो त्यसरी सुरु गरेको थिएँ एन्ड इट वाज प्रिटी गेटो भनौँ न
So no carpet, no nothing, no. The bathroom was the best part. Baira Kausima, the bathroom was open. So if you're sitting down, you could pretty much see everything. A wall yahamsama matra ke. So त्यसरी सुरु गरेको थिएँ पम्प. Yes. So I remember visiting Pump, one of your powerlifting one, the first one ma. त्यतिखेर म first time आएको त्यहाँ चाहिँ. So पम्पमा चाहिँ the whole idea of pump was community. Right. Because we don't have machines, we don't have anything. It's all about getting people coming together and doing a workout or just hanging out or just sharing some knowledge त्यस्तो. So हामीले pump सुरु गर्दाखेरि नै we were doing like pump jams भनेर. Yeah, I remember that. So pump jam was basically we'll do a Friday, we'll do a pull-up competition. And it was very local based, so it wasn't like advertised or anything. And जो चिन्थ्यो, we'd get them to come and do a pull-up competition or a squat competition. त्यस्तो गर्थ्यो. अनि त्यो बेला चाहिँ the whole thing यो competition गरेको चाहिँ it was to get people together. So the more people that are in competition coming together, the more awareness त्यो fitness को बारे हुन्छ. And the more people do fitness, the whole industry is gonna go up. It's not like अब एउटा जिमसँग compete गरेको हैन कि if all the gyms come together, the more people they get involved, the bigger the industry is gonna get. So त्यो आइडियाले चाहिँ we were doing like competition just रमाइलोको लागि. अनि त्यसपछि Jack Singh. Yes. Yeah, he played a big part in like bringing the competition. He's like, you guys should do a competition. So and powerlifting competition. And like we didn't even have anyone that was doing powerlifting in that. अहिलेसम्म पनि हाम्रो जिममा त्यस्तो powerlifting गर्ने भन्ने छैन. We were more like भनौँ न calisthenics or circuit based gym. So हामीले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको लागि राम्रो हुन्छ सबैजना सँगै आउँछ भनेर we like let's do it रमाइलो हुन्छ भनेर गरेको. And there was no intention to make money or do this or do that. It was basically the more people you get अलिकति अब नाम पनि हुन्छ and then we might get a few memberships भनेर मात्र. Right. So त्यहाँबाट चाहिँ we started the first one. The first one. Yeah, and the first one I think the participation was pretty good, just live. The first one ma. Second one was like खत्रै हो एकदम धेरै नै भएको थियो मान्छेहरु थियो second वालामा. I think it was the third one. The third one was the third one. Right. तर त्यो बेला पनि अब we had no idea what we were getting into. कसरी conduct गर्ने त्यो केही पनि थाहा थिएन. It was just गरौँ and then we'll figure it out. It's basically squat bench जस्तो हो कति नै गाह्रो हुन्छ भनेर गर्यो. But we did have like a circuit competition as well. Yes. त्यसमा circuit competition चाहिँ एकजना दुईजना जो चाहिँ अब भागे नलिने. धेरैजना I think conditioning भन्ने बित्तिकै they sort of run away. Cardio भन्ने बित्तिकै like I don't want to do it. अझ ठ्याक्क powerlifting मा it's the exact opposite for most people. So त्यो competition चाहिँ just हामीले we did it 4 times and it was always fun to do it. A lot of headaches यो गर्ने त्यो गर्ने. Obviously like अब मान्छेहरूले complain गर्छ यो भएन त्यो भएन तर we're limited to what we have हैन. अब we can't जे छ त्यहीले गर्नुपर्छ. अब यहाँ if you look at हाम्रो यो फिटनेस इन्डस्ट्रीमा सामान एउटा किन्नलाई it's really expensive अनि the type of सामान चाहिने हो भने बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो भने it's almost impossible. Yes. Otherwise you just have to smuggle it भनेर ब्यागमा हालेर लिएर आउनु पर्ने. So it's really hard. अहिले चाहिँ अलि सजिलो भएको छ तर अब पावर लिफ्टिङ गर्दा there are a lot of standards which we have to follow. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ there were few people that were like यो भएन त्यो भएन भनेर पनि तर it was like deal with it यति हो गर्ने भए गर. तर प्लस त्यो पनि हो नि त हामी लाइक फर्स्ट टाइम स्टार्ट गर्दा त यु आर स्टिल लर्निङ एक्सपिरियन्स गरे किनभने आई रिमेम्बर फर्स्ट वान भन्दा सेकेन्ड वानमा चाहिँ त्यो इट वाज मोर स्ट्यान्डर्डाइज त्यसपछि मोर स्ट्यान्डर्डाइज मोर रुल्सहरूदेखि लिएर त्योहरू भएको थियो एन्ड द्याट्स हाउ यु गो जस्तो लाग्छ. यो सिनेरियोमा त अब यही त हो यो लेभलमा छ हामीहरू जुन फिटनेस नेपालको कन्टेक्समा भनेपछि इट्स यु लर्न यु एक्सपिरियन्स एन्ड देन यु ग्रो फ्रम देयर. एक्ज्याक्टली. त्यस्तै गरेर त्यो अब इक्विपमेन्ट इम्प्रुभ हुँदै गयो. जजेसहरू अलिअलि मोर नलेज भएको जजहरू पायो. सो त्यसले गर्दा एन्ड देन आई थिङ्क थर्ड टाइम गर्दाखेरि वी ह्याड 2 stations फर स्क्वाट बेन्च डेड. अलिकति छिटो गर्नलाई बिकज इट वाज टेकिङ होल डे टु डु लाइक 45 people.
Yeah. getting into squat bench deadlift 3 times गर्दाखेरि त्यसले होल डे लिइरहेको थियो which normally shouldn't happen तर that's त्यस्तै हुन्थ्यो अनि एकचोटि त पानी पनि परेको थियो we had to move the whole माथि सबै माथि लग्यो लगेको डेडलिफ्टको थियो बेलामा माथि लगेको थियो so I think अब त्यो सिक्दै गइसकेपछि you only become better. So अहिले do you guys have any plans of doing it again अहिले चाहिँ So अहिले चाहिँ कस्तो भएछ भने यो पावर लिफ्टिङ एसोसिएसन देयर इज एन एसोसिएसन okay सो त्यहाँ चाहिँ अब we had a meeting couple of months ago. I mean sorry couple of weeks ago. Yeah I remember that के भएको थियो खासमा त्यसमा So त्यसमा चाहिँ अब the whole associationको president and then few interested parties-हरू चाहिँ आएर चाहिँ sat down and said they need to be a competition हैन अब the powerlifting associationले चाहिँ competition गराउनु पर्छ and it should be national. त्यो भएर चाहिँ we sat in a small meeting अनि अब April 10th मा चाहिँ there's going to be a competition, open competition. ए जुन अहिले चाहिँ प्रमोसन्सहरू भइरहेको छ मोस्ट पिपल आर वान्टिङ टु ए ओके अलराइट सो इट वाज फर द्याट राइट सो पम्पको केसमा चाहिँ लाइक वाट डु यु डु त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ गर्ने चाहिँ खासमा के गर्नुहुन्छ I think we will do some sort of like competition, probably just to get again people together. त्यस्तो स्पेसिफिक भन्ने छैन it's just त्यो अगाडि बढाउने रमाइलो गर्ने that the main हाम्रो motive to do all these competition is we can have fun, people can have fun and everybody can come together having fun खाली हो obviously there is त्यो competition त छँदैछ between the players तर the main aspect is द कम्युनिटी exactly राइट सो मैले चाहिँ खासमा सोधेको तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ पम्पमा So पम्पमा चाहिँ I'm a part owner of pump अनि I do one class a week. One class a week. One functional fitness class a week. And we have a lot of trainers who conduct classes. And अरू बेला चाहिँ just personal training and we just hang around in pump. It's a good place to hang out. छेउमा क्याफे छ त्यही तल क्याफे छ ठ्याक्क तल कि छेउमा माथि पनि अहिले माथि पनि क्याफे छ राइट लास्ट टाइम म आउँदाखेरि बल्ल अलिअलि खुलिरहेको थियो तल त अलरेडी थियो के अरे तल त पहिलेदेखि थियो राइट सो अनि लाइक पम्पको केसमा पनि भनौँ न मोस्टली चाहिँ फ्रम वर आई नो इज मोस्टली फरेनर्सहरू हुन्थ्यो सो वाट इज द्याट हाउ इज द्याट सिन चेन्जिङ अहिले चाहिँ नेपालीहरूको पार्टिसिपेसन कतिको छ लाइक टुवर्ड्स दिस काइन्ड अफ genre of fitness? So पहिला when we first started चाहिँ it was a lot of expats okay because they had already seen the concept of your open space of gym अनि जहाँ चाहिँ मेसिनहरू छैन and then you work out in a group. Obviously यहाँ पनि छ क्लासेसहरू हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ because the expat had already seen outside functional fitness, crossfit, group classes भनेर देखिसकेको भएर चाहिँ it was a lot easier for them to understand what we were selling. अनि तर अब नेपाली मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ even till now the concept of fitness is being big, getting a lot of muscles अनि machines-हरू commercial gym जस्तै conventional gym जस्तै so अहिले चाहिँ there is a shift. So a lot of people are taking on this new trend भनौँ न where you don't stick to machines and you do everything free weight or body weight त्यसरी जान्छ so पहिला चाहिँ probably 70 to 80% of expat हुन्छ अहिले चाहिँ it's going towards 70% नेपाली अनि अब एक्सप्याटहरू कम छ obviously त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि तर there is a lot of Nepali people coming to the gym. Plus more people are understanding what this means as well. But even now, like they'll come to the gym and because we don't have any cardio machines, they'll be like treadmills, ellipticals, etio machine. So that is still there. And the whole concept we're trying to do is if you want to run outside. If you want to cycle outside. So that's what you can do with your family, with your friends, and again. What you do, your offspring, छोराछोरीहरूले पनि त्यही गर्छ
सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि काठमाडौँमा खासै गर्ने केही पनि छैन स्याटरडे भयो कि अब अहिले चाहिँ दे इज लट अफ लाइक हाइक्सहरू त्यो फ्यामिलीसँग गर्ने खासै केही छैन सो आई थिङ्क इफ यु स्टार्ट रनिङ अर साइक्लिङ एन्ड यो सन अर यो डटर सिज हेर्दाखेरि चाहिँ दे माइट गेट इन टु इट अनि सानैदेखि यस्तो फिजिकल एक्टिभिटीहरू स्टार्ट गर्दाखेरि आई थिङ्क इट हेल्प्स इन developing discipline coming back to where we started यो कुराहरू so जिममा अहिले पनि we've got a rowing machine त्यो rowing machine पनि it was a drama to get in के भएर मैले साथीलाई अमेरिकाबाट लिएर आऊ भनेको थिएँ क्या अनि it's a rowing machine that you can fit rowing in machine कसरी ल्याउने I mean so you're allowed I think you're allowed like one sports equipment to bring okay so cycle or surf weight भनेर हुँदैन त्यत्रो surfboard you can buy your extra weight तर you can bring एउटा bicycle surfboard एउटा sports भनेर ल्याउन मिल्छ के अरे so तर आउँदाखेरि नि he was like should I bring it should I not bring it के हुन्छ भनेर थाहा थिएन तर luckily we got it in अनि त्यो इट्स नट रियली हेभी जस्ट लाइक बल्की टिभी त्यो 50 इन्चको टिभी जत्रोको बक्स थियो क्या सो हि गर बिगर लगेज अनि त्यसले गर्दाखेरि लिएर आएको थियो तर यहाँ चाहिँ यु डु गेट रोइङ मेसिन्स तर वी वान्ट रियली ह्याप्पी विथ वाट वी वर गेटिङ फर द्याट प्राइस इट्स सुपर एक्सपेन्सिभ हुन्छ फेरि इक्विपमेन्टहरू जे पनि आइफोनै होस् न आइफोन तर इक्विपमेन्टहरूमा आई थिङ्क त्यो झन् त्योभन्दा बेसी नै एक्सपेन्सिभ टु एक्सपेन्सिभ सो अहिले पनि वी गेट पिपल asking for treadmills this and that no but त्यो भनेको त मान्छेले बुझ्नु पर्ने हो द थिम that you are offering हैन मोमो पसलमा गएर हैन मलाई अब दाल भात चाहिन्छ भन्नु भएन नि त हैन दाल भात पसलमा गएर मलाई मोमो चाहिन्छ भन्नु भएन नि त त्यो इट्स अ हार्ड सेल मोमो पसलमा गएर दाल भात खाने मोमो इज द बेस्ट भनेर सेल गर्नुपर्छ राइट सो इट्स स्टिल अ हार्ड सेल सो तर अगेन बिस्तारै अब त्यो फोकस चेन्ज हुँदैछ अहिले तर स्टिल अब मेरै घरमा भन्छ होइन जिम जाने मान्छे आई डोन्ट लुक लाइक आई गो टु द जिम त्यो अर्को पर्सेप्सन छ फेरि त्यो अर्को पर्सेप्सन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि इट्स एन अपहिल फाइट तर आई थिङ्क स्लोली अब अरू जिमहरू पनि दे स्टिल दे हेभ द ओपन स्पेस अनि ग्रुप क्लासहरू हुने वेदर इट बी एनी डान्स जुम्बा ओर सर्किट बेस्ड क्लासहरू आई थिङ्क त्यो अप्सनहरू पनि खोल्दैछ अनि आउटडोर बिस्तारै आउटडोर पनि गरिरहेछ कतिजनाले सो त्यो प्याराडाइम चाहिँ आई थिङ्क इट्स स्लोली सिफ्टिङ अभियसली वेट्स भएको इट्स रियली गुड अनि इट केटर्स टु द मास एन्ड इट्स इजी यु कम इन यु डु मेसिन्स यु डोन्ट रियली हेभ टु थिङ्क अबाउट आफ्नो बडी पोस्चर इट्स मोर अर लेस काइन्ड अफ डन फर यु सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द वेट्स इज इजी as in the beginning in the beginning learn गर्नलाई it's really easy so anyone जो पनि अब first time जिममा आयो भने you can get him to just do these 3 machines for a couple of times a week and then slowly बिस्तारै प्रोग्रेस गर्न सजिलो हुन्छ whereas हाम्रो केसमा चाहिँ you really have to teach him how to basically move in a way अब squat गर्दाखेरि अनि what normally happens is when you tell people to squat त्यो अटोमेटिकली त्यो दिमागमा के हुन थाल्छ होइन अब इट्स बेसिक लाइक यु हेभ टु टेल हिम बाथरुममा बसे जस्तो गरेर बस्नु किनभने स्क्वाड भन्दाखेरि दे हेभ टु प्रोसेस इट अनि ओभर कम्प्लिकेट गर्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पम्पमा चाहिँ वी हेभ पिपल द्याट काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी आर सेलिङ एन्ड देन अनि नयाँ मान्छे आउनेहरू चाहिँ इट्स हार्ड सेल तर गेटिङ देयर टाइम लाग्छ नि इन्डस्ट्री ग्रो हुनुलाई प्लस आई थिङ्क लाइक यो क्रसफिट फङ्सनल फिटनेस भनौँ न त्यसको अपिल बिस्तारै ग्रो भइरहेको छ मान्छेले खोजिरहेको छ त्यो स्पेसली विथ द लकडाउन एन्ड एभ्रिथिङ आई थिङ्क मोस्ट पिपलले जानी नजानी गरेको समवट त्यही कुरा नै हो होइन लिमिटेड इक्विपमेन्टले गर्न खोजेकोदेखि लिएर प्लस भनौँ न इट्स मोर कन्भिनियन्ट एक्ज्याक्टली होइन एउटा यु क्यान गेट अ क्विक वर्कआउट एड्याप्ट गर्नको लागि सो दिस होल त्यो यो फङ्सनल फिटनेस क्रसफिट इट्स बेसिकली जस्ट एड्याप्टिङ के छ त्यसमै हो फिटनेस अब इफ यु रिलाइ टु मच अन यर मेसिन्स एन्ड देन अगेन लकडाउन ह्यापन्स देन वाट यु गन डु होइन एन्ड त्यसैले बर्पिज चाहिँ गरेको राम्रो सेल गरेर नको तपाईँले न त्यो अब मैले अब सुरु गर्दाखेरि नि होइन अब अहिले चाहिँ लट अफ पिपल द्याट डिड द बर्पिज विथ मी दे फाइन्ड इट लाइक नथिङ सजिलै हुन्छ
again you're using your whole body burpees गर्ने बेलामा चाहिँ अनि there are a lot of standards, a lot of variations. अनि यो ज्यानमा पनि मैले मेरो क्लासमा all I did was burpees. ए ओके So क्लासमा जो आउँछ they'll come, they're only doing burpees. Okay, and That's going it. home. That's it. Okay. 1 घण्टाको लागि अब the class is 1 hour but तर the burpee workout might be 5 minutes to 40 minutes and just basically burpees matra. And it's more to build toughness in your mind. Yeah. Physical aspect त छँदैछ तर you can do other things and get physical attributes. Burpees चाहिँ mentally कोरा गरे जस्तै हो. So you see in the month ए कोरा yes. It's the same movement. त्यही गरे जस्तो. अनि त्यो पनि मेन्टलै हो. Like they go round and round कतिचोटि बौद्ध स्वयम्भूमा कोरा गरेको. ए त्यो कोरा मैले अर्को कोरा भन्ने एउटा इभेन्ट पनि छ नि हैन साइक्लिङ त्यही त मैले चाहिँ यो कोरा भने ए ओके ओके ए त्यसलाई कोरा भन्छ त्यसलाई कोरा. अलराइट सो यो के अरे अघि तपाईँले भन्नुभयो लाइक क्रसफिट भन्नु भनेको इट्स वेट्स पनि इट्स कन्डिसनिङ पनि इट्स जिम्नास्टिक्स पनि वान अफ द मोस्ट अपिलिङ थिङ भनेर भनेको वेन इट कम्स टु जिम्नास्टिक भन्नु भने मसल अप छ होइन कतिजनाको लागि मसल अप्स इट्स लाइक एउटा स्ट्यान्डर्ड के आई वान्ट टु डु वान मसल अप भनेर भनेको सो वेयर क्यान पिपल हाउ क्यान पिपल गेट स्टार्टेड इन्टु डुइङ मसल अप्स कसरी बिल्ड गर्ने त्यहाँ चाहिँ सिन्स अब इट्स नट लाइक वेट्स लाइटबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा होइन सो यो वेन इट कम्स टु बडी वेट्स ट्रान्जेक्सन फेजेसहरू हुन्छ के अरे सो वाट क्यान बी अ प्रपर रुटिन अर प्रपर ट्रान्जेक्सन फर गेटिङ द्याट फर्स्ट मसल अप So muscle up there is like 2 ways of getting it. Okay. One is where you don't need a lot of strength and it's all momentum and technique. Arco is like brute strength. But obviously brute strength there is a small technique that if you apply it becomes a lot easier. To dead stop wala dead hang slow. So if you can do pull up and a dip, you can do a muscle up theoretically. So सबभन्दा गाह्रो पार्ट भनेको यहाँबाट पुल अप पछिको ट्रान्जिसन हो के अब अर्को भनेको even if you can't do a pull up, if you can't do a dip, you can still do a muscle up. So that's where त्यो जिम्नास्टिक त्यो अब भर्खरको यङ गर्ल्सहरूले यङ गाइजहरूले जुन त्यो किप ग्लाइड किप भन्छ त्यसलाई चाहिँ यु युज यो मोमेन्टम त्यसले गर्दा चाहिँ दे गो ओभर द बार ओभर द रिङ अर्को भनेको अहिले हामीले गर्ने चाहिँ इट्स मोर you have to do a dip, you have to be able to do a pull up and then you combine the two and it's the transition त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अड्किने यहाँ अड्किने हुन्छ त्यसलाई आई थिङ्क if you get a coach or if YouTube there is lot of information तर it's not as same as talking to someone who's already done it अनि कसरी सिकेको भनेर आई थिङ्क त्यो गर्दाखेरि इट्स जस्ट त्यो सानो टेक्निक मात्र हो जसले चाहिँ आई थिङ्क everybody that can do a pull up or a dip should be able to do a muscle up. Obviously अब जति एक्सप्लोसिभ भयो पुल अपमा त्यति सजिलो हुन्छ जति डिपमा एक्सप्लोसिभ भयो त्यति सजिलो हुने हो सो वान अफ द थिङ्स मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम मसल अप गर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेकै थिइनँ कि मसल अपमा चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ वाट इट टेक्स भनेर कि मैले चाहिँ युजली के बुझ्थेँ भनेपछि इट्स पुलिङ युर सेल्फ अप अनि समहाउ गेटिङ अप अनि पुसिङ युर सेल्फ अप यो पुलअप पनि गर्न आउँछ मजाले डिप पनि गर्न आउँछ त्यो ट्रान्जेक्सन कहिले पनि नआउने तर इट वाज मोर अफ अ लाइक फ्रन्ट लेभर्स हुन्छ नि फ्रन्ट लेभर्समा युर युजिङ अलिकति युर युजिङ युर ल्याट्स होइन त्यो प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ मलाई अलिकति हेल्प भयो कि त्यसमा अब डिफ्रेन्ट मान्छेले चाहिँ दे लर्न इट डिफ्रेन्टली आई थिङ्क द इजिएस्ट वे फर लट अफ पिपल टु बुझ्ने इज क्लाइम्बिङ अ वाल होइन अब पर्खाल चढ्नु पऱ्यो भने कसरी चढ्छ राइट सो द्याट्स इट्स एक्ज्याक्टली द्याट सेम मुभमेन्ट तर अनि पर्खालमा खुट्टा पनि युज गर्नु खुट्टा पनि युज गर्नु त्यो चाहिँ गाह्रो अनि अर्को भनेको पर्खालमा चाहिँ यु युज लाइक यसरी वान ह्यान्ड चिकन विङ जुन चाहिँ अनि धेरैजनाले त्यसरी नै सिक्छ त्यसरी गर्न पनि गाह्रो हुन्छ कि फेरि खासमा त्यसरी नै गर्न गाह्रो हुन्छ तर मैले पनि सिक्दाखेरि वेन आई फर्स्ट लर्न आई डिडन्ट ह्याभ कसले सिकाउने त्यस्तो केही थिएन मैले भिडियो हेऱ्यो एन्ड देन आई वाज लाइक आई वान्ट टु डु दिस भनेर प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा अनि बिस्तारै आफैले बुझ्दै गएपछि देन मोर टेक्निक केम इन टु प्ले अनि नाउ आई क्यान टिच अ मसल अप टु अ बिगिनर तर पहिला चाहिँ यस्तो गर यस्तो भएपछि यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ त्यस्तो खाले थियो इट वाजन्ट लाइक त्यस्तो क्लियर थिएन कसरी सिकाउने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर त्यो हाउ यु मुभ यर बडी अराउन्ड द बार सेम एज तपाईँले अब when you're doing deadlift होइन अब deadlift गर्दाखेरि your knees come in the way if you have your hips up and down so त्यही तरिकाले if you break it down त्यो बार
you have to go around the bar because the bar is stuck there. You cannot go up and down sidha. You have to go around the bar. Same the deadlift ma pani the bar has to go down straight, your knees has to go around the bar. So tesari if you take your chest or your hips area, tell if you make it go around the bar, then you'll get a muscle up. If you're going straight, you'll never get a muscle up. So tesari breakdown garna sakincha. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल मेक मोर सेन्स. सो जसले ट्रेडिसनल मसल अप गर्न सक्छ होइन त्यो एउटा दि अदर भेरिएसन जुन चाहिँ इट्स प्योरली विदाउट मोमेन्टम एकदम स्ट्रिक्ट मसल अप त्यहाँ ट्रान्जेक्सन हुनुलाई वाट डज इट टेक? लट अफ एक्सप्लोसिभ पावर. किन त्यसमा एक्सप्लोसिभनेस हुन्छ त? फुल एक्सप्लोसिभ स्लोली जान्छ होइन त्यो चाहिँ अब त्यो स्लोवाला चाहिँ देयर इज अगेन तिनीहरू बिकज दे क्यान डु द्याट एक्सप्लोसिभ दे क्यान डु स्लो होइन. तर स्लोमा चाहिँ दे हेभ अ फल्स ग्रिप भन्ने हुन्छ. फल्स ग्रिप इज वेन युर ग्रिपिङ द बार विथ लाइक युर यस्तो नट विथ दिस इट्स हियर. सो वेन यु पुल यहाँ आइसकेपछि यो बिस्तारै इट कम्स इन टु अ डिप. तर बार यहाँ भयो भने चाहिँ इफ द पुल अप बार इज हियर युल नेभर गेट द्याट ट्रान्जिसन. इट्स द्याट 1 or 2 inch हेज टु बी लाइक यहाँ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिधो जान मिल्ने हो. But again, for that you need a lot of strength and a lot of power. Yeah, and plus repetition. Right. So the other thing is like तपाईको मैले बेसी देख्ने भने you are so much involved into cycling. I think आज तपाईको प्लान थियो होला क्यान्सल भयो होला के छ साइक्लिङ को. So usually Saturdays are for cycling. And अब weekdays मा त बिजी हुन्छ. So weekends ma Saturday is a good day to go cycling. कहाँ जानु प्रिफर गर्नुहुन्छ? Like where are some good places you can cycle? Again cycling माने it's more not where to go but तर कोसँग गइरहेछ. So again there's a lot of the साथीहरू हुन्छ अनि there are a lot of trails हैन. अब cycling मा पनि there is different categories of cycling. We like to go down more than going up. Right. So अनि that's downhill is where you almost fearलाई face गर्ने. Uphill is a mental battle again. Uphill चलाउने anybody can do it if it's like a beginner trail. जस्तो भयो नि uphill भयो नि it's a mental battle. चलाएर जाने कि धकालेर जाने that's the choice. तर downhill आउँदाखेरि चाहिँ that's where you conquer your fears. So downhill आउँदाखेरि you get that adrenaline अनि यस्ता हातहरू काम्ने त्यस्तो हुन्छ and then you get hooked. So it's like bungee jump भनौँ न. You do bungee jump पहिला एकदम डर लाग्छ. Once you do it then you're like I want to do it again. तर त्यसमा त you do have the risk of getting injured. Obviously त्यो रिस्क त I think सबैमा छ. तर साइक्लिङमा चाहिँ हामीहरू जाँदाखेरि चाहिँ usually Saturdays we go for a couple of hours. Sometimes it becomes longer than that. अनि with cycling म चाहिँ कहिले नजाने ठाउँहरूमा नि पुगेछ which मैले सोचेको पनि थिएन होला त्यो ठाउँमा पुग्छ भनेर. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साइक्लिङ आई थिङ्क इट्स रियली गुड. अब इन काठमाडौँ कतिजनाले गर्छ साइक्लिङ स्याटरडे जान्छ. सो रमाइलो छ साइक्लिङ. मैले चाहिँ त्यो हाम्रो बन्द सन्द भएको बेलामा चाहिँ गरेको थिएँ. हामी एकचोटि पेट्रोल सर्टेज भयो त्यो वाइल्ड होइन. त्यतिखेर चाहिँ अब फ्रम होम टु वर्क टु होम साइक्लिङ गर्थ्यो. पर त्यसपछि हरायो क्या त्यो. धेरैजनाले त्यो लकडाउन बेला साइकल किनेर साइकल यो लकडाउनमा पनि यसमा पनि किन्यो. यो लकडाउनमा साइकल चलाउनु दिइरहेको थियो कति अड इभेन्टको बेला हो. अड इभेन्ट भयो पछि अलि लुज पनि गरेको थियो त्यसले गर्दा साइक्लिङ. तर साइक्लिङमा चाहिँ कस्तो मैले कसरी सुरु गरेँ भने चाहिँ साथीहरूसँग स्याटरडे अब यसो गोदावरी गयो माछा खान जाने भन्यो एन्ड देन यु गो साइक्लिङ. यु डोन्ट त्यो ट्रेलहरू पनि खासै चलाउँदैन क्या. बाटो चलायो गयो अनि पछि चाहिँ कस्तो भयो भने आई मेट एक्चुअल माउन्टेन बाइकर्स हु राइड डाउन द ट्रेल्स जहाँ चाहिँ अब मान्छे हिँड्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ साइकल चलाइदिने. सो त्यस्तो मान्छेहरू भेटिसकेपछि ओन्ली देन आई गट हुक्ड इन्टु डाउनहिल. पहिला त अब इट वाज मोर लाइक रोड राइडिङ. अलिअलि अब भित्र गल्ली यताउति चलायो. गोदावरी पुग्यो कहाँबाट खेतबाट गोदावरी पुग्यो त्यहीँ माछा खायो एन्ड देन यु ह्याङ अराउन्ड देयर फर कपल आवर्स अनि फिर्ता आयो. त्यस्तो हुन्थ्यो. अनि द्याट्स मोर देन साइक्लिङ. इट वाज भनौँ न डेस्टिनेसन आउटसाइड अफ भ्याली जाने खालि. पछि गएर मात्र अनि साइक्लिङ भनेर के हो एक्चुअल कस्तो हो भन्ने. सो त्यो जुन डाउनवर्ड ट्रेल हुन्छ कहिले तपाईँले एक्सिडेन्ट भएको छ कि इन्जर्ड भएको छ हो? एउटा हात्तीवनमा एउटा ट्रेल छ. देयर इज अ जम्प इट्स कल्ड कलरबोन जम्प.
चाहिँ सबैको कलर बोन भाँचे हुन्छ ए र त्यो अनि तपाईँको भाँच्यो? छैन मेरो लकिली मेरो भाँच्यो छैन सो द्याट जम्प इज कलर बोन जम्प ओके त्यहाँ कतिजनाको कलर बोन गइसक्यो तपाईँको चाहिँ कहाँ के इन्जुर्ड भएको छ साइक्लिङ मेरो धेरै इन्जुरी भएको छ एज इन अब एकदम हड्डी भाँच्ने जस्तो गरेर त भएको छैन तर लट अफ स्क्रैचेस लट अफ लाइक के भन्छ अब कास्ट त लाउनु परेछैन तर ब्यान्डेजहरू लगाएर बस्नुपर्ने सो तर अगेन इट्स द्याट adrenaline that you're chasing जुनै कुरामा नि once you get hooked whether it's jumping out of a plane हैन bungee or just अहिले अब you might see like भर्खरको यङहरू मोटरबाइक कुदाउने it's all adrenaline yes अनि त्यही चेस गरिरहेको हुन्छ अनि that's the same thing that we do we chase त्यो एकचोटि गरिसकेपछि that's the biggest high you can get अनि त्यही चेस गर्दै जाने हो तर साथीहरूसँग जाँदा इट्स अनदर फन अब अहिले त वी नो द कन्सिक्वेन्स होइन सो यति छिटो जानु पर्ने छैन इट्स मोर रमाइलो गर्ने नयाँ ठाउँ जाने द्याट्स बिकम द्याट्स वे मोर वे गोइङ रादर देन जस्ट चेसिङ द्याट एड्रेनलिन तर सुरु गरेको चाहिँ इट वाज द्याट एड्रेनलिन सो यु डु द्याट लाइक एभ्री विक नै अहिले पनि अलमोस्ट एभ्री विक ओके अब फ्यामिली छ सो अलिकति गाह्रो हुन्छ एभ्री स्याटरडे निस्किन तर every chance we get we go out of valley or we go to Manang, Mustang. Cycle me? Cycle me, you go there by a vehicle on this cycle. So अब हामीले गरेको ट्रिपहरुमा चाहिँ we've done यहाँबाट we put the cycle in a jeep अनि यहाँदेखि मनाङसम्म गयो और त्यहीँतिरको एरियासम्म गयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ we ride the bike up थोरङला पास गर्यो तल आयो देयर इज रेस पनि छ त्यहाँ एभ्री इयर देयर इज अ रेस देयर इज एक्चुली 2 रेसेस याक अट्याक अनि याकरु भन्ने पहिला सो याक अट्याक इट्स अ रियली च्यालेन्जिङ रेस किन के कुराले च्यालेन्जिङ बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ बिकज यु पेडल यो बाइक होइन अब यु स्टार्ट फ्रम लेट्स आई थिङ्क दे स्टार्ट फ्रम शिवपुरी अर समवेयर अनि फुल यहीँबाट चलाएर जान्छ कति किलोमिटर्स I don't know how much it's gonna be तर मनाङसम्म गएर उता मुस्ताङ निस्किन्छ सो इट्स अ लङ एन्ड इट्स सेक्सन हुन्छ सो यु राइड फ्यु आवर्स यु स्टप एन्ड देन यु राइड अगेन अब 5-6 दिनै हुन्छ याक अट्याक चाहिँ अनि याक अट्याक कम्प्लिट गर्ने मान्छे इफ दे गो ओभरसिज दे गो इन्टु कम्पिटिसन एन्ड देन त्यो कम्पिटिसनमा इफ कम्पिटिटर्स फाइन्ड आउट त्यो याक अट्याक गरेछ भने इट्स अ ह्युज रिस्पेक्ट बिकज इट्स वान अफ द टफेस्ट रेस वर्ल्डमै साइक्लिङको बारे बिकज यु गो अप टु 5400 मिटर्स अनि त्यहाँ अब आई डोन्ट नो पत्याउँछ कि पत्याउँदैन हामीलाई ट्रेकिङ जाँदाखेरि फ्रम हेभ यु बिन ट्रेकिङ नो So if anyone's been trekking, so from if you take यही अब मनाङको थोरङला पास लियो भने थोरङ फेदी भन्ने ठाउँबाट मुस्ताङसम्म पुग्न इट अलमोस्ट टेक्स 6-7 hours walking. So it's uphill and then downhill. They will do that in less than 2 hours with their bike, carrying their bike, run up. It's all arrow, you know. त्यो कुनै ट्रेन त चलाउनै मिल्दैन चलाउनै मिल्दैन दे हेभ टु लिटरली क्यारी द बाइक अनि लेट्स से अर्को इक्जाम्पल इज लाइक फ्रम बेसी सहरदेखि उता यता तातो पानीसम्म there is a guy who's done it in 24 hours and usually that trek takes you like 8 days. Wow. So once you do that race it's a huge respect बाहिरको कम्युनिटी साइक्लिङ कम्युनिटीमा पनि द याक अट्याक भन्ने अनि अर्को तपाईँले कुन भन्नुभएको थियो याकरु चाहिँ इट्स मोर लाइक एन्डुरो स्टाइल सो माथि जाँदाखेरि चाहिँ यो टाइम डजन्ट काउन्ट इट्स मेनली कमिङ डाउन डाउनहिल नै हो त्यो पनि डाउनहिल अलराइट त्यसमा चाहिँ इट्स द स्केरी फ्याक्टर यु डोन्ट नो वेयर यु गोइङ सो यु बेसिकली राइडिङ ब्लाइन्ड अनि दे सेट अ ट्रेल एन्ड देन यु जस्ट फलो द्याट सो अनि त्यस्तोमा प्रोटेक्टिभ गियरहरू के कस्तो हुन्छ अलमोस्ट त्यो डट बाइक चलाउँछ नि त्यस्तै हुन्छ सो यु हेभ यर फुल फेस हेलमेट प्याडेड सर्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ प्याडेड निज एल्बोज चेस्ट गार्ड सबै यु क्यान वेयर एभ्रिथिङ तर द मिनिमम यु हेभ टु वेयर इज यर फुल फेस हेलमेट अनि नी प्याड्स ए ओके अनि नी प्याड पनि त्यही त्यो अब कडावाला त्यो डट बाइकहरू जस्तै खाले राइट 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 ए ओके सो वेन वी गो कहिले काहीँ राइडिङ जाँदाखेरि अब
कति गाउँहरूमा जाँदाखेरि हेलमेट लाएर आयो साइकल चलाएको मोटर बाइकको हेलमेट लाएर आयो साइकल चलाउने मान्छेहरू भन्छ बिकज इट्स अ फुल फेस हेलमेट अथवा युज हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ सो कमिङ ब्याक टु अब हामीहरूको वर्कआउटहरूकै कुरामा फेरि आउँदाखेरि चाहिँ क्रसफिटको लेट्स टक अबाउट लिटल बिट अबाउट क्रसफिट जुन चाहिँ अहिले पनि कहाँ त्यो कुरा छ होइन तर मोस्टली सुरुमा क्रसफिट काइन्ड अफ स्टाइल आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले फिटनेस कम्युनिटीले एक्सेप्ट नै गर्थेन कि इट्स लाइक ब्याड फर्म अनि अर्को भनेको चाहिँ इट्स इजी अर whatever it is फिटनेसलाई मा चाहिँ काउन्ट गरिन्थेन कि सो हाउ इज इट राइट नाउ हेज द्याट चेन्ज कि अहिले पनि त्यो स्टिगमा छ कि आई थिङ्क त्यो स्टिगमा त दे विल अलवेज बी त्यो भइरहन्छ भइरहन्छ प्लस दे विल बी पिपल द्याट व भनौँ न अब त्यही मान्छेहरू वन्स दे अन्डरस्ट्यान्ड what actually is CrossFit, maybe they might change. But again, everyone is entitled to their opinion. But there are bad injuries that happen. It can be any sport, not just CrossFit. But CrossFit ma चाहिँ कस्तो हुन्छ भने there are even मेरो लागि पनि there are things that I wouldn't do. Like what? Like अब let's say keeping pull up भनौँ न which everyone makes fun of. Yes. Even I think it's pretty whack. तर it's because it's a sport होइन अब if you're given अब A देखि B सम्म if you have to run they're not gonna criticize if you're winning even no matter how you're running. So त्यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ if you, that is the whole point of keeping pull up. Okay, so keeping pull up को मेन थिङ भनेको इज इट सो द्याट त्यसरी त्यो वेमा गऱ्यो भने चाहिँ बेसी गर्न सकिन्छ हो कि त्यो फर्म नै यसरी इभन इफ युआर सपोज टु डु 3टा त्यसरी नै गर हो कि होइन. सो किपिङ पुल अपमा चाहिँ कस्तो भने यु निड टु बी एबल टु डु स्ट्रिक्ट पुल अप बिफोर यु डु किपिङ. ओके अब बिगिनरमै आएर किपिङ गऱ्यो भने चाहिँ यु माइट इन्जोय यर सोल्डर अनि द्याट्स वे द त्यो क्रिटिक अथवा त्यो आउने चाहिँ अब इफ द कोच द पर्सन द्याट्स teaching CrossFit doesn't understand the basics of your body or weightlifting, एकैचोटि गराउँदाखेरि that's where injuries happen. अनि त्यो भनेको it can happen in any sport. Doesn't matter if it's conventional gym or like mountain biking. त्यो एकैचोटि if you push them in the deep end, obviously they're gonna drown. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ keeping is an way त्यो sport नै हो कि अब 50 चोटि गर्नु पर्यो होइन. They say do 50 pull-ups. त्यो केसमा चाहिँ for time भने होइन you have a race with 5 people and you say get your chin over the bar, right? So keep गर्ने. The most efficient way to do it is keeping. Or most effective or efficient way to do it is keeping. It doesn't say कि जिउ यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ. Get your chin pull up गर्नु पर्यो. Exactly. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ that's the easiest way or the fastest way to do 50 pull-ups. अब strict गर्न थाल्यो भने त obviously you have to stop. You have to take a break. Muscle fatigue हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you can get more out if it's a race. Okay. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो keeping आएको. Again, keeping comes from gymnastics. अब gymnasticsमा when you do muscle up, you have to keep. होइन अब त्यो कन्टेक्स्टबाट आएको हो. So keeping is not a bad thing. तर when done without having the basics, then it's a bad thing. So strict pull-up नगरिकनै किपिङ गऱ्यो भने चाहिँ द्याट्स वे देयर इज अ लट अफ त्यो मुभमेन्ट जर्कहरू हुन्छ सोल्डरमा त्यसले गर्दा त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेन आफूले त्यो पनि. प्लस मैले चाहिँ दिमागमा के थियो भने किपिङ इट्स एक्चुअली अ फर्म अफ गर्ने त्यो एक्सर्साइज नै डिफ्रेन्ट हो जस्तो लाग्छ पुलअप चाहिँ एज इन लाइक आई डिन्ट नो कि इट्स त्यो हुनुको सिग्निफिकेन्स इज सो द्याट यु क्यान डु मोर अर फास्टर. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 5 गर्नु पऱ्यो भने पनि इफ अ पर्सन is capable of doing 15 pull-ups, उसले 5 pull-ups गर्नु पर्यो भने पनि क्रसफिटको फर्म नै त्यही हो कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई. होइन इन अ वे एफिसियन्सीको लागि हो. एफिसियन्सीको लागि हो तर अगेन यु निड टु बी एबल टु डु इट. सो त्यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गरिन्छ. सो इफ इन अ वर्कआउट लेट्स से देयर इज इट डजन्ट स्पेसिफाई स्ट्रिक्ट पुल-अप, राइट. You just have to get over the bar. अब there is chest to bar भन्ने हुन्छ होइन अनि just pull up भन्ने हुन्छ. So different jargonहरू छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ if the workout is chest to bar then they will do keeping pull ups. Okay. So तर again अब एकैचोटि कम्पिटिसनमा गएर 50 pull up गर्नलाई अनि if they've never done keeping pull up गर्यो भने त obviously त्यो
गर्न सकिँदैन सो त्यो प्र्याक्टिसको लागि पनि इन द वर्कआउट त्यो सानो सानोहरूमा नि गरिन्छ राइट तर बेस चाहिँ इट्स अल त्यो स्ट्रिक्ट मुभमेन्ट्सहरू नै हो ओके सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक क्रिटिसिजम आउने त्यो पनि हो अनि अर्को भनेको अब वेट लिफ्टिङमा अब क्लिन एन्ड जर्क स्न्याचहरू जुन चाहिँ अब फटिग बेला गर्दाखेरि दे माइट बी गेटिङ इन्जर्ड बिकज इट्स अ भेरी टेक्निकल मुभ यस होइन सो त्यो भनेको चाहिँ अब इफ आई नो हाउ टु स्विम होइन लेट्स टेक दिस इक्जाम्पल स्विमिङ पुलमा मलाई स्विमिङ आउँछ भने मैले स्विमिङ पुलको बिचमा गएर इभन इफ आई डोन्ट मुभ माई ह्यान्ड डोन्ट मुभ माई फिट आई क्यान स्टिल फ्लोट तर वेन अ न्यू पर्सन कम्स इन वेन दे डोन्ट नो हाउ टु स्विम टेल देम टु जम्प इन्टु द मिडल अफ द पुल एन्ड डोन्ट मुभ यर ह्यान्ड एन्ड डोन्ट मुभ यर फिट दे विल प्यानिक दे विल ड्राउन हातखुट्टा चलाउन मान्छेलाई पनि सक्दैन तर एज इन लाइक जस्ट स्टेइङ अफ्लोट भनौँ न यतिकै सो अब एज एक्सपिरियन्स ग्रोज इन क्रसफिट अब मैले आई सोर्ट अफ अन्डरस्ट्यान्ड इफ आई हेभ टु डु 10 reps in 20 seconds भनौँ न जस्ट एन हाइपोथेटिकल 10 reps-मा 20 seconds-मा I have to do 10 reps of clean and jerk and the weight is light to moderate then I can sort of handle my body and handle the weight तर नयाँ मान्छे आउँदाखेरि when you ask them to do that same thing त्यो it's almost impossible the injury हुने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ so it all depends on the coachमा कि or the person that's conducting the classes training the classes they need to understand कि what the person can handle त्यो handle गर्न सक्यो भने then you can get him to do anything तर if they don't understand that अनि if the workout is 100 repetition of clean and jerk in 10 minutes and then if you don't modify the workout to suit the person then there's chance of injury अनि त्यही आउने हो criticism I think धेरैजनाको सो इट्स युजली भनौँ न एउटा प्रपर गाइडेन्स नपाएको केसमा जुन चाहिँ आई थिङ्क जुन स्पोर्ट्स जुन एक्टिभिटीमा हुन्छ अब इभन इन दिस कन्भेन्सनलमा आउँदाखेरि नि अब लेट्स से द पर्सन इज बिन डुइङ फिटनेस फर 2 months एन्ड इट लाइक मैले अब 200 उचाल्न सक्छ होला दे माइट इभन गो एन्ड अटेम्प्ट इट होइन एन्ड द्याट्स वेन दे गेट इन्जर्ड बिकज समन एल्स इज डन इट अनि त्यसले चाहिँ अब म पनि सक्छु उसले सक्छ भने म पनि सक्छु तर उसले गरिरहेको त माइट बी 6 वर्ष भइसकेको हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट कन्ट्रोल एज टु यो मान्छेले सक्छ यो मान्छेले सक्दैन देन द इन्जुरीहरू आउने हो अनि अर्को आई थिङ्क अर्को क्रिटिसिजम इज त्यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि यु डोन्ट गो थ्रु त्यो 3 महिना 6 महिनाको ट्रेनिङ कोर्स हुँदैन क्रसफिटको बेसिकली 2 दिनको कोर्स हुन्छ अनि त्यो 2 दिन कोर्स गर्यो दे गिभ यु सर्टिफिकेट पाउँछ एन्ड युर क्रसफिट कोच ए ओके सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अर्को क्रिटिसिजम आउने चाहिँ अब फिटनेसै बुझेको छैन 2 दिनको कोर्स गर्यो अनि तर प्रायर एक्सपिरियन्स चाहिँदैन त्यसको लागि नथिङ ए ओके केही पनि चाहिँदैन तर यो तर क्रसफिटमा चाहिँ त्यही 2 दिनको लागि क्रिटिसिजम आउने हो तर इट्स अब सेम थिङ एज गिभिङ लाइसेन्स बाइक चलाउँदाखेरि अब यहीँ लिँदाखेरि एकदम एक्सपर्टहरू बाइक लाइसेन्समा फेल हुन्छ चलाउनै नआउनेहरू पास हुन्छ सो त्यही कन्टेक्समा अभियसली अब मैले यसमै करियर बनाउने हो भने त्यो 2 दिनकोले मात्र म आम नट गन गो एन्ड टिच अदर पिपल मेरो आफ्नै रिसर्च हुन्छ मेरो आफ्नै प्र्याक्टिस हुन्छ मैले कति कुरा एक्सपिरियन्सबाटै सिकेको हुन्छ इट्स मोर त्यो पढ्ने भन्दा नि आफ्नो रिसर्च सिकाउँदै गएपछि कति कुरा सिकिन्छ नि सो त्यो चाहिँ अब इट्स भ्यालिड तर अगेन अरू कुरा कन्सिडर गर्दाखेरि त्यो 2 दिनको मात्र कोर्सले भन्दा नि त्यो त टोपी लगाइदिए जस्तो मात्र अनि अरू आफ्नै रिसर्चहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रिटिसिजम आउने हो प्लस देयर विल अलवेज बी पिपल जसले चाहिँ अब अफकोर्स त्यो 2 दिनलाईकै बेसमा एभ्रिथिङ एक्सपर्टिज हो त्यो भयो भने चाहिँ अभियसली अब लेट्स से त्यो जिमको ओनर अथवा म्यानेजर whatever त्यसले चाहिँ अब he or she has to make him understand कि यो 2 दिनको मात्र हुँदैन यु निड टु अरू रिसर्चहरू गर्नुपर्छ इफ यु निड अरू पढ्नुपर्छ त्यो त आई थिङ्क एभ्रीबडी डज इट या अनि आई थिङ्क यो त फिटनेसमा पनि छ हामीलाई फिटनेसको सर्टिफिकेसनहरू पनि अब इभन रेपुटेड कोर्सेसहरू पनि इट्स अ बुक अनि इक्जाम दिने त हो नि त्यो भनेको त अब कसैले अब वर्कआउट नै नगरेको मान्छेले रटर एक्जाम दियो भने पास हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यो त होइन सो बट द्याट डजन्ट मिन कि दे सुड बी एक्चुली ट्रेनिङ पिपल एन्ड अल द्याट थिङ आफ्नो रिसर्च हुनु आफ्नो एक्सपिरियन्स कति मोस्ट ट्रेनर्सहरू अब ओल्ड स्कुलमा लिँदाखेरि त दे हेभ नो एजुकेसन इन फिजिकल ट्रेनिङ एज सच त्यो सबै एक्सपिरियन्सले हुने हो अनि
अहिलेकोमा अब त्यो क्रिटिसिजमहरू अल द क्रिटिसिजम इट्स भ्यालिड तर अगेन इट्स जस्ट त्यो आफ्नो पर्सपेक्टिभ र आफ्नो आर्ग्युमेन्ट भ्यालिड राख्नलाई त्यसरी ल्याएको हो सो सबै कुरामा राम्रो नराम्रो त भइहाल्छ इट्स जस्ट आफूलाई राम्रो लागेको लिने आफूलाई राम्रो नलागेको छोडिदिने अनि अब त्यो क्रसफिटमा मात्र होइन सबै कुरामा हुन्छ प्लस अर्को इन्जुरीको केस भनेको चाहिँ अब कम्पिटेटिभ लेभलको त्यो हाइएस्ट लेभलमा द्याट इज एभिडेन्ट आई थिङ्क इन अल स्पोर्ट एक्ज्याक्टली होइन इन्जुरी त त्यो त हुन्छ नै हुने चान्सेस हाई नै हुन्छ आखिर हामी नट जस्ट इन क्रसफिट अब त्यही त रनिङकै लिँदाखेरि अब लेट्स से त्यो उसेन बोल्टको लिँदाखेरि हि इज द फास्टेस्ट म्यान तर हि हेज एउटा खुट्टा ठुलो छ एउटा खुट्टा सानो छ हु इज टु से त्यो त्यसरी कुद्ने पाउँदैन या एक्ज्याक्टली होइन अब उसको रिजल्ट स्पिक्स फर इट्सेल्फ अब हाई लेभलमा लिँदाखेरि त दे डेडलिफ्ट गर्दाखेरि दे माइट बी राउन्डिङ द ब्याक तर दे हेभ ट्रेन द होल लाइफ त्यसकै लागि सो अलिकति ब्याकग्राउन्ड हुन्छ भने इफ यु क्यान सी क्यान लिफ्ट बिग अमाउन्ट अफ वेट एन्ड विन द थिङ देन नो वान्स गन आर्ग्यु कि ओ द्याट्स नट राइट अब अभियसली त्यसमा यस्तो स्ट्यान्डर्डहरू हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने देन इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी तर whoever lifts the heaviest is champion भनिसकेपछि it doesn't matter whether you're rounding your back or your hips is not straight त्यो सबै त it's minuscule compared to weight माथि आइसकेपछि जित्यो भने जस्तो या सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो यो नेपालको कन्टेक्समा यो क्रसफिट गेम्सहरू जस्तो त्यस्तो स्पोर्टिङ इभेन्ट हुने चान्सेस छ कि छैन के छ आई थिङ्क देयर इज अ बिग चान्स अब इट माइट नट बी लाइक त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड आई थिङ्क वाट सुखदेव हेज डन विथ यो एनवाइएफसी यस त्यसले एकदम इट इज गोइङ टुवर्ड्स द्याट अब अहिले त बडी वेट कम्पिटिसन हो अनि द अमाउन्ट अफ पिपल जो चाहिँ काठमाडौँ बाहिरबाट आएर कम्पिट गर्छ विच इज रियली गुड त्यो चाहिँ आई थिङ्क अब त्यसमा वेट्सहरू हाल्यो भने त यु कम टु प्रिटी मच वेल राउन्डेड एथलिट एज बिङ द फिटेस्ट वेट्स पनि गर्ने बडी वेट पनि गर्ने कन्डिसनिङ पनि भएको सो आई थिङ्क प्रिटी सुन वी विल सी समथिङ लाइक द्याट अब सबै आफ्नो आफ्नो डिसिप्लिनमा राम्रो छ तर वेन यु हेभ टु जम्प टु अदर डिसिप्लिन एज इन लाइक त्यो बार एथलिट हुनु न अब क्यालिस्थेनिक एथलिटले वेट्सहरू उचाल्न थाल्यो त्यसपछि इज डुइङ अल्ट्रा रनिङ त्यस्तो गरिसकेपछि आई थिङ्क छिटै आउन सक्छ यस्तो कम्पिटिसनहरू तर यो आउनलाई अगेन बिग पार्ट इज स्पोन्सरसिप यस नेपालमा जुन चाहिँ एकदम प्रब्लम होइन प्लस आई थिङ्क इट्स एउटा इकोसिस्टम नै हुन्छ यो होल थिङको होइन आई मिन लाइक ब्रान्ड्सले पनि के हेरेर स्पोन्सरसिप दिने प्लस स्पोर्ट दिस इज लाइक वान विदाउट दि अदर नहुने काइन्ड अफ कुरा जस्तो भयो क्या होइन ब्रान्ड्सले केही फाइदा नदिएसम्म त्यो स्पोर्ट ठुलो नभएसम्म स्पोन्सर गर्न खोज्दैन त्यो स्पोर्ट ठुलो हुनको लागि स्पोन्सरसिप एन्ड इभेन्ट्सहरू आर पार्ट अफ इट समवेयर समन हेज टु टेक द लिप अफ फेथ त्यो गर्नै पर्छ अब पार्टी गऱ्यो भने देयर इज लट अफ स्पोन्सरसिप आउँछ सजिलैसँग तर वेन यु हेभ अ स्पोर्ट्स इभेन्ट आई थिङ्क अलिक गाह्रो छ तर अब इट्स अ डबल एज भनौँ न अब एथलिटहरूलाई पनि गाह्रो छ यहाँ होइन दे हेभ जब्स अनि काम पनि गर्छ त्यो आफ्नो स्पोर्ट पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अभियसली आफ्टर सर्टन टाइम त्यो स्पोर्ट्स छोडेर कामतिरै लागिरहेको हुन्छ बिकज दे डोन्ट गेट एनिथिङ आउट अफ इट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्पोन्सरसिपको चाहिँ कम्पनीज हेभ टु पुट प्रोबेबली मोर इन अनि आफ्नो एथलिटहरूलाई डेभलप गर्दै लगिसकेपछि वान्स दे गेट इन टु द वर्ल्ड स्टेज एन्ड देन त्यो एक्सपोजर पाउने हो अब एक्सपोजर भइसकेपछि आउनलाई त इट डजन्ट सो स्पोन्सरसिप प्लेज अ बिग पार्ट यस्तो कम्पिटिसनमा अनि द रिजन हामीले कम्पिटिसन नदेख्ने कारणै स्पोन्सरसिप हो सो होपफुली अब पछि गएर फ्युचरमा देयर विल बी ब्रान्ड्स एन्ड new companies that will sponsor sporting eventsहरू and then more than त्यो अब पार्टीहरू भन्दा नि स्पोर्टिङ गर्दाखेरि इट पुट्स अब सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी खालि जस्तै हुन्छ यस सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यु आर सेटिङ एन इक्जाम्पल अनि त्यसपछि यु माइट बी मोटिभेटिङ अ लट अफ अदर यङ मान्छेहरू जसले चाहिँ अब माइट गेट इन टु द्याट स्पोर्ट अहिले त इफ युर एथलिट हो भने यु आइदर कि आर्मीमा हुन्छ कि पुलिसमा हुन्छ
or your family can support you doing that sport. फुल टाइम गर्ने हो भने चाहिँ मजाले फुल टाइम गर्ने हो भने सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क कम्पनीज हेभ टु स्टेप अप या अनि आई थिङ्क त्यो डिरेक्सनमा बिस्तारै जान्छ एज द हुन्छ नि फिटनेस इभल्भ हुँदै गएपछि नेपालको अब भनौँ न मैले देखेँ चाहिँ के हो भनेपछि अब हामीले बाहिरसँग कम्पेयर गरेर अलिक हुँदा पनि हुँदैन होइन किनभने हामी त्यहाँ पुगेकै छैनौँ कि छैन होइन अब अहिलेसम्म पनि भनौँ न फिटनेसमा लाग्ने मेजोरिटी अफ पिपल दे स्टार्ट आउट बिकज दे हेभ अ प्रब्लम टु सल्भ होइन त्यसको लागि स्टार्ट आउट गर्दा अनि देयर क्याजुअल गोवर्सहरू भयो अनि वान्स द यो इन्डस्ट्री ग्रो हुँदै गएपछि बिकज आई हेभ सिन इट ग्रोइङ होइन नभएको त होइन 10-11 वर्ष अगाडि अब तपाईँ पनि इन्भल्भ भएको 10-11 वर्ष भइसक्यो म पनि त्यस्तै नै हो तपाईँ त अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि जिम एन्ड एभ्रिथिङ गर्न थाल्नुभएको सो त्यो र अहिलेको कन्टेक्स्ट धेरै फरक भइसक्यो कि पहिला भनेको अब खालि यो जुन बडी बिल्डिङ कोर जुन पनि स्पोर्टमा खालि कोर पिपलहरू मात्र थियो नाउ मोर क्याजुअल पिपल आर कमिङ इन नाउ मोर पिपल इन्थुजिस्ट आर कमिङ इन सो त्यसले गर्दा त्यो पपुलारिटी ग्रो भएको पछि त्यसले गर्दा बिस्तारै स्पोन्सर्सहरूको लागि बाटो खुलिएको पनि छ आई थिङ्क इन द नेक्स्ट 5-7 इयर्स त्यो झन् अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क यो अब फिटनेस इन्डस्ट्री बढ्यो भन्नाले एज इन जिम गोर्स बढिसकेपछि मोस्ट अफ द जिम गोर्सहरू चाहिँ के हो नि रिक्रिएसनल एथलिट्सहरू हो राइट जसले चाहिँ दे जस्ट वान लुक गुड अर बी फिट अर बी एबल टु डु समथिङ होइन कम्पिटिसनमा भाग लिने होइन तर यही जिम आउने कति क्याटेगोरीहरू चाहिँ दे माइट बी पार्ट अफ कम्पनी होइन अब त्यसले कम्पिटिसन छ भने त्यो मान्छे इन्ट्रेस्टेड हुनसक्छ सो आई थिङ्क डेफिनेटली पछि गएर चाहिँ पिपल द्याट जो जिममा आइरहेछ इफ आई ओन अ कम्पनी भनौँ न अनि त्यसपछि आइएम कमिङ टु द फिजिक वर्कसप अनि यहाँ एउटा कम्पिटिसन गर्न लाग्छ भने डेफिनेटली मैले सपोर्ट त गरिहाल्छु बिकज मैले त्यो गरिरहेकै कुरा हो बुझेको कुरा अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क फ्युचरमा चाहिँ देयर इज होप द्याट अब यो कम्पनीहरूले स्पोन्सरसिप गर्न सक्छ रादर देन जस्ट थ्रोइङ मनी इन लाइक पार्टिज अर एनिथिङ लाइक द्याट त्यो पार्टीमा पनि अब त्यही हो ब्यानर हुन्छ त्यो हुन्छ खासै दे डोन्ट गेट मच आउट अफ इट देव गर बजेट अनि यो बजेटलाई कसरी सकाउने भने जस्तो खालि मात्र हुन्छ मेरो विचारमा हो त यस्तो पनि हो नि त फेरि मोस्टली ड्रिङ्क्सहरूले स्पोन्सर गर्छ होइन अनि बिकज द्याट इज देयर निश एज वेल अब हाम्रो फिटनेसमा भने कसले स्पोन्सर गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ सप्लिमेन्ट कम्पनीज यु नो अब त्यो भनेको कति कुरा मार्केटिङमै हो अब अहिले अब डाबरले फर इक्जाम्पल देव गर जुस दे कुड प्रब्ली स्पोन्सर सम स्पोर्टिङ इभेन्ट रेड बुल छ रेड बुल त झन् ठुलो हो इन्टरनेसनल हो रेड बुल नभएको भए आई थिङ्क कति कुराहरू हामीले देख्न नि पाउँदैन थियो होला रेड बुलको रेसिङ विच इज अब बाइक रेसहरू डकारहरू के हुन्छ पर्सन जम्पिङ आउट अफ माथि मुनबाट सबै रेड बुलले गरेर हो सो आई थिङ्क अब यहीँ भएको लोकल ब्रान्डहरूले चाहिँ आई थिङ्क इफ दे सपोर्ट गर्न थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इल बी गुड इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट फर देम एज वेल एक्ज्याक्टली होइन त किन नत्र त्यो बिना त त्यो स्पोर्ट ग्रो हुनेवाला पनि छैन इन्डस्ट्री भने जस्तो अनि त्यही हो अब इफ यु थिङ्क होइन अब मेडल भयो भने स्पोन्सरसिप आएन भने देश गर्न बी मेडल बिकज त्यो स्पोन्सरसिपले त्यो एथलिटलाई केपेबल गर्ने हो द्याट ही अर सी काम गर्न नपर्ने गरेर सो त्यो सबै फोकस चाहिँ त्यो स्पोर्टमै आउँछ अब फोकस मैले काममा दिनु पऱ्यो भने अभियसली त्यो मेडल आउँदैन सो त्यो पनि हुन्छ अब कोही कम्पनीले एउटा एथलिटलाई स्पोन्सर गर्यो भने मेबी दे माइट गिभ अ बेटर रिजल्ट इन अ फ्युचर अब एसियन गेम्स अर ओलम्पिक्स एनिथिङ लाइक द्याट Yeah, definitely. It's a slow process. So I think your conversation the गएको हुन्छ हामीहरूको होइन I think we should stop आजको लागि चाहिँ Thank you so much for coming. Really insightful कुराहरू when regarding like CrossFitहरू साइक्लिङहरू यो मलाई खासै थाहा भएको कुरा चाहिँ होइन एज एन आउटसाइडर हेरेर कुराहरू बट फ्रम एन इनसाइडर लाइक यु बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सिकिन्छ मैले चाहिँ आई थिङ्क अब सबैजनालाई चाहिँ यो ओन्ली अब एकचोटि हो ट्राई एभ्रिथिङ yes everything अब मैले इट माइट लुक लाइक मैले जोक गरे जस्तो हुन्छ होला तर आई थिङ्क सबै कुरा ट्राई गऱ्यो भने देन यु क्यान टिच योर भाइ बहिनी छोरा छोरी तिनीहरूलाई टिच गर्न सकिन्छ अनलेस एन्ड अन्टिल यु डोन्ट ट्राई त्यो आफ्नो ओपिनियन भनेको आफ्नो ओपिनियन हो त्यो एभ्रिबडी इज गट वान तर एक्चुली वान्स यु ट्राई देन यु क्यान डिसाइड होइन अब मनपर्छ कि मन पर्दैन
प्रोबब्ली अब मैले साइक्लिङ त्यो गोदावरी मात्रै गइरहेको भए त अहिलेसम्म त छोडिसकेको हुन्थ्यो होला तर बिकज त्यो गरिसकेपछि आई फाउन्ड पिपल द्याट वर मोर इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ ह्याभिङ लिल बिट मोर एडभेन्चर अनि त्यो डाइरेक्सनतिर गयो एन्ड देन आइ एम रियली थ्याङ्कफुल कि म त्यो डाइरेक्सनतिर गयो रादर देन त्यो ड्रिङ्किङ डाइरेक्सनतिर होइन सो हाइन्ड साइडमा चाहिँ इफ आई ह्याडन ह्याड साइक्लिङ म कति ठाउँहरू पुगेकै हुँदैन थियो कति मान्छेहरू भेटेकै हुँदैन थियो सेम थिङ विथ फिटनेस म यो फिटनेस अगेन बाई एक्सिडेन्ट भएको हो यहाँतिर नआएको भए आई डोन्ट नो कतातिर हुन्थ्यो आई डोन्ट नो वाट आई वुड बी डुइङ 9 to 5 गर्न त अलिक गाह्रै हुन्थ्यो होला अनि यु क्यान यो यो ओन बस अनि सबै आफै गर्न सकिन्छ सो आई थिङ्क सबै कुरा ट्राई गर्नुपर्छ अनि यु हेभ टु गेट आउट अफ यर कम्फर्ट जोनमा बस्यो भने युल अलवेज बी देयर अनि त्यसपछि मेन्टली चाहिँ यु हेभ टु पुस अलिकति आउटसाइड देयर इज अलवेज त्यो गिभ अप त सबैले गर्न सक्छ द चेन्ज ह्यापन्स वेन यु स्टेप आउट अनि सो आई थिङ्क यस राम्रै भयो यो कन्भर्सेसनहरू आई थिङ्क यो त गएको गाई हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ दाइ है होपफुली इन नेक्स्ट फ्यु एपिसोड्स फेरि बोलाउँछु होला कुनै बेला स्योर ह्याभ अनदर कन्भर्सेसन डेफिनेटली ल ब्रो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू ल